جب تک اہل سنہ والجماع اہل الحدیث کا آخری بچہ زندہ رہے گا محمد کے دین کا چوکیدار رہے گا صلی اللہ علیہ اب آیا اب آیا۔ ہاں آپ لوگوں کی آ رہی ہے آواز برابر. چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بھی آ رہی ہے۔ میں ٹائم فکس کر دیتا ہوں، 2 منٹ کا اپنا رہے گا وقت، ٹھیک ہے چلے گا؟ ہاں چلے گا. کون بات کریں گے؟ منور میں بات کریں گے، میں ٹائم دیکھتا ہوں۔ اچھی بات. چلیے منور اسٹارٹ کیجیے، دیکھیے لائیو میں 5 منٹ آپ 2 سیکنڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 2 منٹ بولیے، 7 منٹ 2 سیکنڈ بعد روک دیا جائے گا، 7 منٹ 5 سیکنڈ بعد بولیے۔ میں ذاکر بھائی کو پہلے دیتا ہوں، شروعات وہ کرے۔ چلیے 2 آپ کو منٹ ٹائم ذاکر بھائی کا ذاکر صاحب، آپ بولیے دیکھیے۔ دو۔ چلیے بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا لاتعداد درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین پر۔ تو سامعین، کل ہماری بات ہو نہیں پائی، لیکن کل شرائط طے ہو چکے تھے کہ میرا عقیدہ، میں سید ذاکر اہل سنت اہل حدیث، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، نہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جو ہے، نہ ہم اس کی کوئی کیفیت بیان کریں گے، نہ ہم اس کی کوئی تعویل بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ساری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہونے سے انہوں نے انکار ہی کر دیا، کہا کہ ہم اللہ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے ہیں، لہذا انہوں نے ایک عقیدہ بتایا۔ آج اس عقیدے کی میں پہلے وضاحت لے لوں گا، اس کے بعد جیسے ہی وضاحت ہوگی، یا ان کو چاہیے اگر وہ چاہتے تو میرے عقیدے کی وضاحت لے لیں، اس کے بعد میں ہم دلائل پر آتے ہیں، 3 منٹ یا 2 منٹ جو بھی ہوگا اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے 2 منٹ مکمل ہو رہے ہیں، جی منور آپ اپنی بات۔ بولیے۔ سامعین ناظرین، ابھی ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کو عرش پر ماننے سے انکار کر دیا، تو ذاکر صاحب بالذات کا جو ہے لفظ بھول گئے۔ میں نے کہا تھا کہ میں بالذات اللہ کو عرش پر نہیں مانتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں ذاکر صاحب سے اس کے پر وضاحت لے لوں، پھر وہ مجھ سے جو ہے وضاحت طلب کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے مجھے ذاکر صاحب یہ بتائیں کہ ذاکر صاحب کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش کے اوپر ہے، تو یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ اصولی ہے یا فروعی ہے؟ تیسری بات یہ کہ کیا اس عقیدے کو وہ جناب جو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش کے اوپر ہے، تو اس کو وہ ضروریات دین سمجھتے ہیں یا ضروریات اہل سنت میں سمجھتے ہیں یا پھر ثابتات محکمات میں سمجھتے ہیں، ذریعات المسلمہ میں سمجھتے ہیں؟ اس کی وضاحت کریں گے۔ اور پھر جو ہے میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ذاکر صاحب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو واجب الوجود جس طرح مانتے ہیں، کیا عرش کو بھی واجب الوجود مانتے ہیں؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو خالق مانتے ہیں، کیا عرش کو بھی خالق مانتے ہیں یا مخلوق مانتے ہیں؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو جو ہے غیر حادث مانتے ہیں، کیا عرش کو بھی غیر حادث مانتے ہیں؟ اور یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ہے، عرش کے اوپر ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت سے جو ہے ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہو گیا 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا منور بھائی، 2 منٹ ہو گیا، آپ تھوڑا سا نا آگے آ جائیے، آپ کے آڈر پھٹ پھٹ کے آئیے۔ تو دیکھا سامعین، میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی اپنا عقیدہ بتائیں، جب تک آپ اپنا عقیدہ نہیں بتائیں گے میں میری عقیدے کی کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔
پہلے آپ اپنا عقیدہ بتائیں، اور جو آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں وہ سوال آپ بے جھجک کر سکتے ہیں، جو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جو سوال کر سکتے ہیں، جو شبہ ہے آپ کو، انشاءاللہ آج کتاب و سنت کو، سلف کو بنیاد بنا کر آپ کے شبہ کو اور آپ کے یہ عقائد کو درست کر دیں گے انشاءاللہ تعالی بارک اللہ سے۔ تو پہلے آپ اپنا عقیدہ بتا دیں، اس کے بعد میں وضاحت میں بھی لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ بھی لے لیں، کیونکہ آپ نے جو وضاحت کی اللہ تعالیٰ کیا عرش کو بھی آپ معاذ اللہ خالق مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا، اور یہ بھی اللہ کے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، ہم کوئی کیفیت نہ ہم یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے، اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے اور سلف نے جو ہم کو تعلیم جو عقیدہ بتایا، ہم اس کے اوپر نہ کوئی چوں کرتے ہیں نہ کوئی چرا کرتے ہیں، بس اس کے اوپر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک، کیا کیا بولیے کہا بولیے، تھا آپ آپ نے؟ کریے اپنا، آپ کنٹینیو کریے۔ نہیں، بیچ میں وہ تیسرے کہہ کو رہے بولنے نہ دینا آپ۔ اچھا میں دہرا دوں جو میں نے آپ سے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے ذاکر صاحب، کیونکہ جی میری جی، کال ہاں کٹ گئی تھی، آپ کیا بولے میں سن بھی نہیں پایا، تو کیا میں دہرا دوں جو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کو؟ ہوں جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات کے اوپر ہے، تو عقیدہ آپ کا قطعی ہے یا ظنی ہے؟ ان کو آپ قطعیات میں سے سمجھتے ہیں یا ہاں ظنیات میں سے بالکل، سمجھتے یہ ہیں؟ اللہ اصولی تعالیٰ کی ذات میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، ہمارا عقیدہ جب بتاتے ہیں تب بھی میں نے بتا دیا میرے انٹروڈکشن کے اندر، اور آپ سے بھی امید تھی کہ آپ اپنے انٹروڈکشن کے اندر اپنا عقیدہ بتا دیتے تاکہ میں اور عوام کو بھی پتا چلے اور مجھ کو بھی پتا چلے۔ آپ نے کہا کہ یہ قطعیات میں سے، بالکل قطعیات میں سے یہ عقیدہ ہے، اور کیا اللہ کی ذات کے اعتبار سے آپ مانتے ہو؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے مانتے ہو؟ تو ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صادق بھائی ان کا ٹائم ہو گیا؟ میں آپ کے 2-3 سوالات کے جوابات دیا، اب آپ اپنا عقیدہ بتائیے تاکہ میں جو ہے سو آپ کے عقیدے کی وضاحت لے سکوں، اس کے بعد ہم جو ہے دلائل پر آ جاتے ہیں۔ ایک وضاحت رہ گئی، وہ ایک کہہ رہے تھے نا کہ جب عرش نہیں تھا، عرش جب نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا، وہ پوچھ رہے تھے۔ ارے صادق بھائی ابھی اس کو وہ چھوڑیے، ابھی بات نہیں، ابھی وہ آگے آئے گی، ابھی جو ہاں ذاکر صاحب آپ وہ کی بات آپ پوری جو ہو گئی؟ سوال کر سکتے کریے۔ عرش ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش کے بولنے اوپر دیجیے، ہے، ان کو 2 منٹ جب فون اور پہ دیجیے، جب اللہ تعالیٰ نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ 2 منٹ آپ کا اگر ٹائم اگر ختم ہو گیا، ان کو بول دیجیے۔ ہاں، آپ اپنے عقیدے بھی بتا دیں اور ساتھ میں۔ 12 بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ 12 الرحمن منٹ 15 الرحیم۔ سیکنڈ ہوتا ہے۔ بولیے بولیے۔ سامعین و ناظرین، میں نے ذاکر صاحب کو یہ کہا کہ بھائی کہ ذاکر صاحب آپ کا جو یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش پر ہے، تو یہ عقیدہ قطعی ہے یا ظنی ہے، فروعی ہے یا اصولی ہے؟ یہ اہل سنت کے لیے ضروریات اہل سنت میں سے ہے یا ضروریات دین میں سے ہے؟ ثابتات محکمات میں سے ہے یا ظنیات محتملہ میں سے ہے؟ تو ذاکر صاحب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ سمجھ لیجئے ہو گیا، اب آپ جو ہیں اپنا عقیدہ واضح کریں۔ تو پہلے جو میں اعتراض کیا ہوں پہلے آپ اس کو واضح کر لیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے مجھے بتائیں، مجھ سے جو ہے یہ مطالبہ کریں گے کہ ٹھیک ہے منور صاحب آپ بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی وضاحت کروں گا اپنے عقیدے کی۔ لیکن ذاکر صاحب نے ایک بات یہاں پہ کہی ہے کہ یہ جو عرش پر بذات اللہ کو مانتا ہے یہ قطعی ہے، تو ذرا ذاکر صاحب مجھے قطعی کی تعریف بتا دیں کہ قطعیات جو عقیدہ قطعی ہوتا ہے اس کے لیے کس درجے کے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس بات کو آپ واضح کریں گے تو دونوں کے لیے آسانیاں ہوں گی ذاکر صاحب۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنے عقیدے کی مکمل وضاحت کر دیں گے اس کے بعد میں بھی وضاحت کروں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ جی ابھی ٹائم ہے آپ کا، بول لیجیے، ابھی تھوڑا ٹائم ہے آپ کا، میں ان کو ٹائم دیا، میں ذاکر 20 صاحب کو سیکنڈ ابھی دیا۔ ٹائم بچ رہا آپ کا۔ یہ چلیے دیکھا ذاکر صاحب، سامعین، آپ نے continue۔ 3 منٹ 3 ٹن ہوئے ہیں، 2 ٹن ہوئے، 2 منٹ کے 3 ٹن ہوئے۔ پہلے ہی ٹن میں ان کے بتانے سے پہلے ہی میں اہل سنت کا اور ہمارا کیا عقیدہ ہے واضح کر چکا ہوں۔ میں ان کو بولنے کے بعد بھی عقیدہ نہیں بتا رہے تو ان کو سیدھی سیدھی بات ہے کہ گفتگو کرنا نہیں ہے، نہ ان کو صرف ٹائم پاس کرنا ہے، سیدھی بات ہے۔
میں بتا رہا ہوں، دیکھ لو آپ، یہ اگلے ٹرن میں بھی اپنا عقیدہ نہیں بتائیں گے. میں نے آپ کو جو وضاحت پوچھی، 3 وضاحت میں نے دے دی آپ کو. کیا آپ اللہ کو ذات کے اعتبار سے اللہ کو عرش پر مانتے؟ بالکل ہم ذات کے اعتبار سے اللہ کو عرش پر مانتے. پھر آپ نے جو ہم سے سوال کیا کہ کیا عرش کو بھی تم خالق مانتے ہو، ہم نے کہا نہیں، وہ سب سے بڑی مخلوق ہے. ہم نے بتا دیا آپ کو. کیا آپ جو ہے سو، اور آپ نے کیا کہا، یہ قطعی، بالکل قطعیات میں سے ہے. کیا اس کے لیے دلیل؟ بالکل یہ دلیل، یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور جس کا جو ہے اس کا جو شخص اس عقیدے کا انکار کیا تو سلف نے اس کے اوپر کیا فتویٰ لگایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے. کہ جو اہل سنت کے خلاف گیا وہ تاریخ میں کون کون تھے، ان کو کیا کیا لقب ملا گیا. اہل سنت کے لوگوں نے جو ہے سو اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج کیا تاکہ امت کی رہنمائی ہو جائے، تاکہ جو ہے سو لوگ یہ گمراہی والے عقیدے سے بچ کے صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا اس کو اپنائے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرے اور اللہ پر اور یقین مضبوط کرے. تو میں نے بتا دیا بھائی، میرا عقیدہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے. کوئی عرش کے اوپر کس کیفیت میں ہے، کوئی کیفیت کی تعویل نہیں کریں گے، نہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کس کیفیت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے ہم کو جو علم دیا ہے، ہم اللہ کے اس علم سے ہم جو ہے سو بس اس کے اوپر کوئی بغیر چوں چاں کرے کہ ایمان لاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی. ہمارا عقیدہ تو قرآن، حدیث اور صحابہ، اجماع اہل سنت سے ثابت ہے، بارک اللہ سے. تو آپ دیر نہ کرتے ہوئے اپنی عقیدہ بتا دیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، تاکہ میں کچھ وضاحتیں لے لوں اور فوراً ہم دلائل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایک اہل سنت، اہل حدیث کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یا پھر جو ہے بریلویوں کا عقیدہ، حنفی مقلدین کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مناظرین، وہ تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں ہی کہ ذاکر صاحب کی حالت کیا ہے. ذاکر صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ کچھ مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے. تو میری کال کٹ گئی تھی، اس میں لائف سے جو ہے کٹتا تھا، اس لیے میں نے سنا نہیں تھا. چلیے ٹھیک ہے. تو میں نے سے پوچھا تھا کہ بھائی کہ آپ کیا مانتے ہیں، ضروریات دین میں سے مانتے ہیں، قطعی مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قطعی مانتے ہیں، ضروریات دین میں سے مانتے ہیں. تو اب یہ ضروری ہے ذاکر صاحب پر کہ وہ قطعیات کی تعریف کرے کہ بھائی جو قطعی عقیدہ ہوتا ہے تو کون کون سے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، جو ضروریات دین میں سے ہیں ان کے لیے کس طرح جو ہیں، کس درجے کے اور کس قدر مضبوط دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو یہ واضح کریں گے. چلیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی منور نقشبندی اپنا عقیدہ جو ہے ظاہر نہیں کر رہا. چلو بھائی میں اپنا عقیدہ واضح کر دے رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے اور آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی منور بھائی، آواز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی منور بھائی. آپ تھوڑا سا باہر آ جائیے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. کیا بولے نہیں سمجھ میں آیا، تھوڑا سا آپ باہر کی طرف آ جائیے. تھوڑا سا آواز رک رہی ہے، آواز کیسی آ رہی ہے؟ ابھی بھی بریک کر ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نہیں ابھی تو ٹھیک ہے. ابھی آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. مناظرین، ذاکر صاحب نے کہا کہ جو اللہ کا شکر ذات ہم اہل حدیث غیر مقلد مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے. تو ذاکر صاحب ذرا ان کی تعریف کرتے ضروریات دین کی اور قطعیات کی. اب میں اپنا عقیدہ واضح کر رہا ہوں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازلی قدیم مانتے ہیں اور محدود مانتے ہیں اور لا حادث مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ جب عرش نہیں تھا، اللہ نے بنایا تھا، تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور جب عرش نہیں رہا تب بھی ذات موجود رہے گی. تو پتہ چلا، واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات بات ہے وہ کسی عرش کا محتاج نہیں ہے. ہاں ہم اللہ کو عرش نہیں مانتے، مساوی ذات پر جو ہے کہ جو ہے اختلاف کا جو ہے باعث بنا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کر دی ہے. اب ذاکر صاحب جو ہے قطعیات کی تعریف کرے اور ضروریات دین کی تعریف کرے. چلیے آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو واضح کرے نا. پہلے آپ کچھ بتا رہے تھے، آپ کی وائس کٹ گئی، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں. آپ نہیں بتایا نا، میں دوبارہ کیا عقیدہ بتایا، آپ پھر دوبارہ بتائیں، آپ کی آواز صاف نہیں آئی تھی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، قدیم ہے، لامحدود ہے اور لا حادث ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس لیے ہم عرش پر نہیں مانتے بذات، کیونکہ جب عرش نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، جب عرش نہیں رہے گا تب بھی اللہ کی ذات رہے گی. اللہ تو وہ شان یہ ہے، اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے.
چلے سامعین، ہمارا ارے بھائی آپ سے سوال کیا ہوا، آپ جواب کیا دے رہے ہو؟ ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، تب آپ بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اس کا جواب ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو عرش پر مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو تو آپ نے کہا میں بذات نہیں مانتا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ آپ کو حدیث یہ ہم نے پوچھا ہی نہیں بھائی، آپ اللہ تعالیٰ کو معدوم مانتے ہو؟ اس کا جواب دینا، اللہ تعالیٰ کو آپ معدوم مانتے ہو کیا؟ یہ بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ اوپر عرش کے اوپر مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ہاں یہ بتانا، اور کہاں مانتے ہو؟ میں آپ کو یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، تب آپ بتاتے مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کب سے ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، کہاں مانتے ہو؟ جب تم اللہ کو عرش پر نہیں مانتے، پہلے آپ نے بتا دیا میں ذات کے اعتبار سے نہیں مانتا ہوں، تو پھر کہاں مانتے ہو؟ اس کی تو وضاحت کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ عرش کے اوپر مانتے ہو، آسمان میں مانتے ہو، زمین میں مانتے ہو، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، کدھر مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ یا معاذ اللہ اگر تم کہیں پر بھی نہیں مانتے تو اللہ کا ہی تم نے انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ چلیے آپ بات کریں تھوڑا، میں ابھی ایک سیکنڈ۔ چلیے وہ آواز بند کر لی ہے۔ دیکھیے میں نے اپنے عقیدے آپ کی آواز نا برابر نہیں آ رہی ہے منور بھائی، تھوڑا سا نا ہو سکے تو آگے آ جائیے، کیونکہ آپ کی آدھی آواز رک جا رہی ہے بار بار۔ ابھی آ رہی ہے، دیکھیے ابھی کیسی آ رہی؟ بولیے۔ اچھا ابھی کیسی آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ ابھی بھی رک رہی ہے، ابھی بھی رک رہی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، آواز لائیو میں آواز کٹنے سے پھر بات وہ اندر رہنے کی وجہ سے نا تھوڑا سا ابھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ نیٹ ورک کا ایشو چل رہا ہے نا، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے ادھر۔ ابھی کیسی آ رہی ہے؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ ابھی آواز آ رہی ہے؟ چلیے کنٹینیو کریے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ذاکر صاحب کا کہنا یہ تھا، جبکہ میں نے 2 بار ان سے پوچھا تھا، اس سے پہلے 2 بار پوچھا تھا کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ قطعی ہے، ظنی ہے، یا تم اس کو ضروریات دین میں مانتے ہو، ضروریات اہل سنت میں مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قطعی ہے اور ضروریات دین میں بھی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بتا کہ بھائی ضروریات دین کی تعریف، لہذا اس اصول اور ضابطے کے تحت ہمارا یہ عقیدہ ضروریات دین میں آتا ہے، اور جو ہے قطعی جو ہے قطعیات اس کی تعریف یہ ہے، اور اس کے تحت، اس اصول اور ضابطے کے تحت ہمارا جو یہ عقیدہ ہے قطعی ثابت ہوتا ہے۔ تو اب ذاکر صاحب تو اندھیرے میں تیر چلا رہی ہیں کہ بھائی یہ عقیدہ قطعی ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اب بیچارے کو جو ہے ضروریات دین کی تعریف کا پتہ نہیں ہے، قطعیات کا پتہ نہیں ہے، اور واللہ عظیم پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ پہلے کبھی نہیں کہتا کہ یہ ضروریات دین کی سے۔ ٹائم ہو گیا آپ کا۔ میں نے جو کہا ہے کہ اللہ تبارک دیکھو و تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جب عرش نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جب عرش نہیں رہے گا تب بھی اللہ کی ذات رہے گی، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور اس کا یہ رونا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، حالانکہ اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا تھا۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا رب اصل میں جیسا تھا جب عرش نہیں بنایا تھا، آج اس وقت ابھی بھی ایسا ہی ہے، ویسا ہی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اس کی ذات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمارا رب کسی عرش کا محتاج نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کو عرش پر بذات نہیں مانتے۔ ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت دیکھو کر دی ٹائم ہو گیا۔ ذاکر صاحب نے قطعیات کی تعریف بتائیں اور ضروریات دین کی تعریف دیکھیے بتائیں۔ سامعین، میں ان کو بتا چکا ہوں، اب ان کو گفتگو کرنی نہیں ہے، بس ان کو پھر سے ان کا مجرا چالو ہو گیا۔ اب لان تان پہلے انہوں نے چالو کی ہے نا، دیکھ لو آپ۔ میں ان کو واضح الفاظوں میں بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کو، سامعین سوال کیا ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اگر کوئی آپ سے کرے اللہ کب سے، تو اب آپ یہ جواب 100% صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے۔ یہ بات اس کی یہاں پر کب سے ہے ہی نہیں ٹاپک، یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دیکھا اللہ کو انہوں نے عرش پر ہونے سے ہی انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ اور پھر یہ نہیں بتا رہے کہ اللہ کو کہاں مانتے ہیں۔ یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے ہیں تو گویا انہوں نے قرآن کی 7 آیت کا انکار کر دیا اور صحیح احادیث کا انکار کر دیا، اور کوئی قرآن اور حدیث کا انکار کر دے تو وہ اس کے اوپر تو بائی ڈیفالٹ فتویٰ لگے گا کہ تو کافر ہو گیا۔ قرآن کی 1 آیت کا انکار کرنا پوری قرآن کا انکار، یہاں تو 7 آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، یہاں تو صحیح احادیث کا انکار ہو رہا ہے، یہاں تو اجماع کا انکار ہو رہا ہے۔ بھائی تو آپ کہاں ہو؟ آپ آئے
اور آ کر آپ نے جو عقیدہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے، تو مجھے بتائے صحابہ میں، مجھے بتائے تابعین میں، مجھے بتائے تبع تابعین میں، یا مجھے قرآن سے دے دے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جہاں تھا وہاں ہے، یا اللہ کے نبی سے بتا دے، کسی نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی اللہ کہاں ہے، تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ان کو کہ اللہ پہلے جہاں تھا وہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا باندی سے، تو سوال تو پوری دنیا کو معلوم ہے اس نے کیا جواب دیا۔ تو تمہارا عقیدہ تو حدیث کی روشنی میں تو باطل ہو گیا، تم تو کافر ہو گئے، پھر تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے پھر تم کو۔ اور یہاں پر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی ایک یا دو رہے، یہاں پر تینوں رہ رہے تو بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ یا دو رہے باتیں یا کے لوگ کوئی، کر رہے ہیں نا، ہاں تو ان کو باتیں کے لوگ جو ہے کر رہے ہیں، ان کو آپ کریں کہ بھائی ان کا آپ جو ہے ویڈیو بند کرائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو میوٹ کرا دیں، ان کا ویڈیو بند کرا دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمیر جو بھائی ہے بات کو زیادہ طول نہ دے سامعین۔ میں نے کئی مرتبہ بتا چکا یہاں پر کہ میرا صاف اور شفاف روزے روشن کی طرح یہ ٹائم عقیدہ ہے۔ ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا آپ کا، زیادہ ہو رہا ہے۔ میں تو سن نہیں پایا، لیکن امید قوی نہیں بلکہ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ذاکر صاحب نے قطعیات کی تعریف اور ضروریات دین کی تعریف نہیں کی ہوگی، کی ہے صادق بھائی؟ نہیں، کوئی تعریف وغیرہ کچھ نہیں کی۔ سامعین و ناظرین، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا علمی لیول کیا ہے، علمی معیار کیا ہے، کہ بیچارہ یہ نہیں پتا کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں، قطعیات کسے کہتے ہیں، اور منہ نہ کر کے دعویٰ کر دیا چھوٹی منہ بڑی بات کہ بھائی ہاں یہ قطعیات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے تو اب یہ کیا رونا رو رہا ہے؟ تم کو میں یہ پوچھتا کہ اللہ کب سے ہے، تب تو بتاتا ازل سے ہے۔ ارے بھیا میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی ہے، ابھی تم نے کچھ پوچھا نہیں ہے، میں نے وضاحت دی ہے۔ اب میں نے تم سے پوچھا ہے، کیونکہ تم نے جب وضاحت دی کہ بھائی ہم عرش پر بذات مانتے ہیں، تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم اس عقیدے کو کس کیٹیگری کا مانتے ہو، کس درجے کا مانتے ہو، قطعیات میں سے، ظنیات میں سے، ضروریات دین میں سے؟ تو تم نے قطعی اور ضروریات دین کا اقرار کیا ہے، تو اس کو پہلے تو جسٹیفائی کرو، اس کو تو پہلے ثابت کرو، پہلے ضروریات دین کی تو تعریف کرو، قطعیات کی تو تعریف کرو، پھر آگے نا پھر میں بتاؤں گا بھائی اللہ کہاں ہے، کیا بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ قطعیت کی تعریف کرے، ضروریات دین کی تعریف کرے، اور اپنے عقیدے کی وضاحت کو صحیح ثابت کرے، تب نہ بات آگے بڑھے گی۔ اب یہ بات نہیں کریں گے، ادھر جانا چاہتے ادھر جانا چاہتے، تو یہ رونا۔ لائن پہ لو، کٹ گیا اس کا، کٹ گیا، ذاکر گیا، اس کو لائن پہ لو سمیر بھائی۔ ذاکر نہیں ہے، جو بھاگ گیا شاید، وہ لو پکڑو اس کو سمیر بھائی۔ ہاں بھائی میں کہہ رہا ہوں اس کو لائن پہ لو، اور اس کو لائن پہ لینے کے بعد نا آپ نا وہ کیمرہ اپنا بند کر دینا، کیونکہ میں ادھر ٹائم دیکھ رہا ہوں نا، اس لیے میں نے آن کیا ہوا ہے، بند بھی کر سکتا ہوں، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو جوائن کریے، اس سے یہ بھی سوال کریے منور بھائی کہ جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ تھا کہاں؟ وہ نہیں، وہ تو یا پھر بعد میں آئے گی نا، ابھی تو عقیدے میں، تو وہ اپنے عقیدے میں پھنسا ہوا ہے۔ ابھی پہلے وہ تو قطعیہ ثابت کرے اور ضروریات دین ثابت کرے، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا عقیدہ قطعی ہے، ضروریات دین میں سے ہے؟ کیا ہوا سمیر بھائی کچھ جب تک بولیے، وہ ثابت نہیں کرے میوٹ گا۔ ہٹائیے، میوٹ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ادھر، آپ میوٹ ہٹائیے، کال لگایا لگ رہا ہے۔ آ گیا ذاکر صاحب، آ گیا، آیا ابھی آ رہی آواز آ رہی؟ آ رہی ہے، کٹ گیا تھا۔ ہاں ہاں کٹ گیا۔ ہاں، تو قطعیت کی تعریف ارے کرے ہیں، یار ضروریات آپ کا دین کی ٹائم تعریف ختم ہو کرے گیا، اور ان کو اس کو بولنے ثابت دیجیے، کرے نا۔ ذاکر صاحب ان کو بولنے دیجیے، کٹ گیا تھا نا آپ کا، مکمل بات نہیں۔ نہیں میں سن لیا تھا، میرا خالی 10-15 سیکنڈ کٹ گئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، قطعیت کی تعریف کر دے اور ہاں تو جواب دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو میں ان کو جو ہے سو یہ ہمارا لگ بھگ 5واں ٹن ہے، یہ 5واں ٹن میں اپنے عقیدے کی طرف آ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ خالی گول گول گھما رہے جلیبی کی طرح، اور ان کو صرف یہی کرنا ہے ابھی یہاں پر۔ اب یہاں پر ان کو نہ دلیل دینا ہے، نہ ان کو اپنی عقیدے کی وضاحت۔ کیا میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے اپنی عقیدے کی کوئی وضاحت دی؟ ان کے میں نے 3-4 سوالات کے جوابات دے دیے۔ ان کو میں نے پوچھا بھائی اللہ کی ذات کہاں ہے، تو انہوں نے جو ہے سو اللہ کی ذات کو آسمانوں میں ہونے سے انکار کر دیا۔ تو سنے کہ اللہ کی ذات کو انکار کر دیا، تو جو ہے سو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خلق الافعال للعباد وردوا علی جہمیہ کے نام پر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فلسفہ کرنے والے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کے نے آیا، اور معطلہ کچھ لوگ تھے،
اور جہمیہ تھے اور معتزلہ تھے اور متاخرین اشاعرہ تھے اور خرامتیہ تھے. یہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو علو، اللہ کا جو علو ہے اس کا انکار کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ جو جہمیہ تھے، معتزلہ تھے، یہ اللہ کو عرش پر ہونے سے انکار کرتے تھے. تو آج یہ بھی جو ہے اللہ کو عرش پر ہونے سے انکار کر رہے ہیں. دیکھ لے، یہ جہمیہ کی طرح اللہ کو عرش پر ہونے سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں گے تو جسمیت لازم آئے گی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس طرح کے بہانے بنا کر یہ کتاب ہے، دیکھیے کٹ رہا ہے اس بار کتاب بار. خلق الافعال العباد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. پھر اسی بات کو جو ہے سو آگے نیٹ ورک کا ایشو چل رہا ہے، نیٹ ورک برابر دکھ رہا ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ تھوڑا سا اندر میں نے اس لیے ہاں، یہاں تک کہ جو ہے سو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرد علی جہمیہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہونے سے انکار کرتے تھے. تو آپ جہمیہ کی طرح کیوں انکار کر رہے ہو عرش پر ہونے سے، جبکہ واضح آیتیں موجود ہے، واضح احادیثیں موجود ہے، واضح اجماع آپ کا ٹائم صحابہ، ختم ہو اجماع گیا. اہل سنت موجود ہے. کیوں آپ انکار کر رہے ہو؟ اپنے عقیدے پر آؤ، یا مجھے پوچھو، میں اپنے عقیدے پر دلیل دیتا ہوں، آپ اپنی عقائد پر دلیل دے دیں. یہ ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ نہ ابھی آسمانوں آپ میں کی ہے نہ مکمل زمینوں میں، وضاحت کہیں نہیں یہ ہوئی صاحب. اللہ تعالیٰ کا ابھی آپ انکار کی کر دیا مکمل تم نے. وضاحت نہیں ہوئی ہے، پہلے وضاحت دے دیجئے. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، ابھی مکمل وضاحت نہیں ہوئی ہے. میں بسم نے اللہ مکمل بسم وضاحت اللہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، کئی ٹرن ہو چکا ہے. ذاکر صاحب میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ قطعیات ثابت کرے اور ضروریات دین کا جو ہے حصہ ثابت کرے کس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ ضروریات دین کہتے کسے ہیں، قطعیات کہتے کسے ہیں. اس نے تو منہ اٹھا کر کے کہہ دیا، اجماع امت کہہ دیا. حالانکہ اگر آپ اس کے عقیدے کا حال دیکھیں گے تو وہ ایک ایسی آیت ہے جو متشابہ ہے. چلیے ٹھیک ہے، ذاکر صاحب آپ قطعیات ثابت کریں، قطعیات کی تعریف کریں، ضروریات دین ثابت کریں، ضروریات دین کی تعریف کریں، اور جو ہے قطعیات کی تعریف کریں. اور آپ کا جو یہ عقیدہ قطعی عقیدہ، ضروریات دینی والا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش کے اوپر ہے، چلیے ایک آیت پیش کر دیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش کے اوپر ہے. ایک آیت پیش کر دیں. نہیں میں دے رہا ہوں ان کو ایک منٹ ٹائم ہے بولنے دیں انہیں. چلیے ذاکر صاحب آ جائیے. ایک منٹ. سوال کا جواب دیا. ابھی آپ نے کہا کہ یہ آیت متشابہات ہے، اور اس آیت کی اگر کوئی تفسیر بیان کرے گا تو اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ آپ کیا لگاؤ گے متشابہات کے پیچھے؟ وہ پہلے بعد میں پوچھیں گے. پہلے میں نے جو آپ سے پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیں. ارے سوال کا جواب ہی نہیں، میں نے پوچھا کہ آپ نے منہ اٹھا کے کہاں کہہ دیا جواب کہ یہ آیت متشابہات ہے، اس کا جواب دینا ہے تو دو، ورنہ خاموش رہو. ارے تو متشابہ تو ہے یہ. میں نے جواب، میرا ایک منٹ میرا بھیا متشابہات کی تفسیر کرے گا، اس کا جواب ہے تو ارے رونے کے لیے آیا ہے، یہاں کی مجرا کرنے کے لیے آیا ہے. میرا ایک منٹ باقی تھا. میں نے کہا ذاکر للہ، ارے ذاکر للہ لا الہ الا الکاذبین، بولو آمین. ذاکر للہ، میں نے کہا ضروریات دین کی تعریف نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے. میں نے کہا کہ قطعیات کی تعریف کر، مر جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، ثابت نہیں کر پاؤ گے. کہ ایک قطعی آیت پیش کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش کے اوپر ہے. اس لیے تجھے ٹائم دیا تھا، لیکن تو آتا ہے رونے کے لیے. جب بھی آتا ہے آنسو بہاتا ہے. تو مجھے بتا، دعویٰ تیرا ہے اللہ عرش پر بذات ہے. ارے تیرے نہیں، دعویٰ ان کا ہے نا البینۃ علی المدعی، تو کون ثابت کرے گا؟ عقیدے کی وضاحت نہیں پایا ابھی تک. یہ آیا ہے بات کرنے کے لیے، مجھ سے پوچھ رہا ہے تم یہ بتاؤ. منور بھائی رک جائیے ان کو بولنے دیجیے. ارے ٹائم میں دیکھ رہے ہو، میں تو ان کو سوال کر رہا تھا، اس کا سوال دینے کے بجائے سوال کھا گئے. منہ اٹھا کے انہوں نے جو ہے یہاں پر جھوٹ بول دیا کہ آیت متشابہات ہے. میں ان کو پوچھا کہ بھائی ذرا متشابہات آیت کی اگر کوئی تفسیر کر رہا ہے اس پر فتویٰ لگاؤ، تو منہ پہ تالا لگ گیا، ان کے تقلید گھل گئی ان کے منہ میں. اور یہ ارے بھائی یہاں پر ہم قطعیات کی تعریف کرتے ہوئے نہیں بیٹھے یہاں پر، نہ اس کا لغوی معنی نہ اصطلاحی معنی. یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا، سمجھے؟ ہم کو گفتگو کرنی ہے الگ نہیں ہے. قطعیات کیا ہوتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، تو کیوں گفتگو کرنے آئے ہو؟ کیوں وقت برباد کرنے آئے ہو کہ قطعیات کی تعریف کرو، ضروریات دین کی تعریف کرو؟ تو کرنا پڑے گا نا. ضروریات دین کی تعریف معلوم نہیں ہے تو کیوں بیٹھے یا یوٹیوب پر تماشا کرنے؟ نہیں معلوم آپ کر دیجیے نا، ان کو نہیں معلوم آپ کر دیجیے.
अरे वो वो नहीं नहीं मालूम, मालूम है आप तो कर फिर दीजिए क्यों ना। आए गुफ्तगू करने के लिए? हम यहाँ पर कतियात के बारे में और आप जमीनात के दावेदार बारे है में ना। देखिए, आप सादिक मेरे भाई बीच में आप ना मत बोले बोले, ना, उनका आप उनका 2 मिनट पूरा हो जाने दे, आप बीच में मत बोलिए, 2 मिनट उनका पूरा हाँ, होने बीच दीजिए में ना बस। बोले। सामईन देखिए ये कैसे अपना है। वक्त बर्बाद कर रहे हैं। 33 मिनट हो गया है अभी तक, लगभग 33 मिनट में मैं इनका जो अकीदा है इससे इन्होंने रुजू भी नहीं करे कि भाई मैंने जो है इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल पढ़ के सुनाया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इमाम इब्ने क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भाई जहमिया अल्लाह ताला को अर्श पर होने से इनकार करे, वो बाकायदा उन्होंने बाब कायम किया है। तुम जहमिया की तरह अल्लाह को अर्श पर बिज़ात होने से दिखा, इनकार करे, बिज़ात दिखा, तुम्हारे चल अकीदे में फर्क नहीं आ रहा। लफ्ज़ पर फिर उसके बाद में अगर शरा तुझमें जरा फिर बराबर हया है, गैरत है, इन हवाले अरे में मेरे बिज़ात बीच में ना लफ्ज़ बोलो, दिखा जब दे, क्या दिखा दे? इबारत पढ़, चल अरे मैं इबारत दिखाऊंगा, पढ़, उसमें बिज़ात का लफ्ज़ दिखा। मेरे नहीं अगर देना मैं है, हाँ चल बिज़ात पढ़, का लफ्ज़ इबारत दिखा पढ़, दिया, तौबा करोगे? इबारत पढ़, नहीं इबारत पढ़, अरे तौबा फिर करोगे, रोना बोलो, मत रो। तौबा कर लो। अरे चलिए, ये सामईन करोगे आराम से, वो आराम से, करोगे, अरे छोड़ो। मेरे तन पे दिखा आराम से। रोको ना यार, इनको आराम से रोको बात टाइम करिए, देखो, ना, आराम सादिक भाई से, इसका ऐसे टाइम जल्दीबाजी देखो, नहीं। सादिक अरे भाई इसका भाई टाइम तौबा देखो अभी इसने कितना हुआ। कहा कि उनका इसको टाइम बच बोलने रहा है, दो। थोड़ा भी है। अरे तो बीच में क्यों आ रहे भैया, इनको रोको ना या इनको म्यूट करो वहां से। जब नहीं, आप आपको बोलिए, मॉनिटरिंग आपका करने में आता है तो है। क्यों लाइक चलाते हो आप? तो तीन देखिए सीजन मेरे हाथ है। में किताब है, शरह अकीदा सलफ अस्हाबुल हदीस, शरफ अकीदा अस्हाबुल हदीस, इमाम असाबुनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इमाम असाबुनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जहमिया के अंदर 2 ग्रोह में तकसीम हो गए जहमिया। जहमिया का एक ग्रोह कहता था कि अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है, उनमें का एक ग्रोह कहता था सेम यही ग्रोह है और यही वो ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले। देख ले, ये कहते हैं कि इनमें से बाज लोग हैं जहमिया में से, इमाम असाबुनी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, इनमें से बाज लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ना अर्श के ऊपर है, वो अल्लाह को अर्श पर भी नहीं मानते। ये कौन थे? चलिए, आपका टाइम खत्म जहमिया हो रहा है, अल्लाह को आप अर्श पर अगली नहीं बार, मानते थे। नेक्स्ट टाइम। हाँ चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, चलिए आप ये जान गए कि इस अहलुल हदीस मुखलिद जो नाम निहाद आले हदीस के यानी कुरान से यतीम है। तो सामीन देखिए ये कितना बड़ा जाहिल है, अजहलुल कायनात है कि कुरान में इसका अकीदा मिलता नहीं है। ये दावा कर दिया कि कतियात में से है, जरूरियात दीन में से है। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा जाहिल शख्स है। और क्यों ना हो, जिस जो है मजहब में के मुजतहिद पैदा हूँ और हालत ये कि कुरान में अकीदा नहीं और दावा करता है कि कतियात में से है और जो है ज़रूरियात दीन में से है। सामीन व नाज़रीन, देखिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर चीज़ का खालिक कौन है? अल्लाह है। अर्श को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तब वजूद में अर्श आया, जब पैदा नहीं फरमाया था तब अर्श का वजूद नहीं था। मेरा सवाल ये है कि वहाबी का जो ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला बिज़ात अर्श के ऊपर है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो कि जिसका खुद फरमान है अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, तो उस वक्त अल्लाह कहाँ था जब अर्श को पैदा नहीं फरमाया था? सूरह रहमान शरीफ की आप आयत नंबर 12 उठा ले, अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आप जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तमाम चीज़ों को फना कर दिया जाएगा, बाकी रहने वाली अल्लाह की ज़ात है। सूरह क़सस उठा ले, आयत नंबर 88, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु शैइन हालिकुन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुल्लु शैइन हालिकुन, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जितनी वजहहू, कुल्लु शैइन हालिकुन वजह, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा तमाम चीज़ों को फना कर दिया जाएगा। ये जो है कुरान मजीद की नस्स क़तई है, ये साफ सरी आयत है जिसको कतियात कहा जाता है। जो इसका मुनकिर होगा वो काफिर होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को बनाया, चलिए, उनको बोलने फिर अल्लाह दीजिए। तबारक व तआला उसको फना कर देगा। टाइम जी खत्म हो जी गया, बोलिए, जरा बोलिए। देखो ना, टाइम नहीं रुक रहे, क्यों जी नहीं जी रुक रहे बोलिए। आप? हाँ, ये देखो सामईन, बोलिए, ये बोलिए। क्या क्या इन्होंने दलील दी है? आपने इनके दलाइल पे कोई एक वाज़ेह आयत जिसके अंदर इनका अकीदा हो, या कोई ऐसी आयत जिसके अंदर ये वाज़ेह अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला जो है अर्श बनाने से पहले कहा था, ऐसा कोई अकीदा कुरान में है? अल्लाह ताला वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, वो है ही नहीं टॉपिक। इन्होंने क्या, हमारे पास दलील नहीं है। ये देखो दलील देखो और तौबा करो। ये दलील, ये मेरे हाथ में किताब है खल्कुल अफ़आल लिल इबाद व रद्दु अला जहमिया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर हजरत इब्ने मसूद, अब इनका झूठ और इनका मकरो फरेब देखो कैसे सामने आया। देखो क्या बड़ा झूठ बोला यहाँ पर,
कौन सी किताबें पढ़ते हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं, सहाबा के फहम को रौंदने की कोशिश करते हैं हमेशा, अहले सुन्नत के अकीदे को छोड़कर बातिल अकीदे को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सहाबी इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं सुम्मा इस्तवा अलल अर्श की तफसीर करते हैं, सहाबी तफसीर करते हैं, और जब सहाबी तफसीर कर दे किसी की तो वो कैसे मुतशाबियात होता है, ताबई ये आयत की तफसीर कर दे तो कैसे मुतशाबियात होता है भाई, हाँ कैसे मुतशाबियात, तो जरा बताना मुझे। और ये सहाबी कहते हैं सुम्मा इस्तवा अलल अर्श की तफसीर में कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और वो जानता है तुम किस हालत में हो। कुरान की आयत आई हमारे अकीदे पर वाज़िह आयत, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा या सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह ताला अर्श पर इस्तिवा फरमा जैसा उसकी शान के लायक है। और सहाबी गवाही दे रहे इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वो जानता है तुम किस हाल में हो। अब हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अब इसको जो है सो हदीस में हजरत अवाइल वाली हदीस है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला, दूसरे से तीसरे आसमान का फासला, फिर उसके बाद में बताते बताते लंबी हदीस है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 7 आसमानों के ऊपर पानी है और वो पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह अर्श के ऊपर है और वो तुमको जानता है तुम किस हाल में हो। ये टाइम ज्यादा हो रहा था कि साहब, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, तुम जानता है तुम किस हालत में हो। अल्लाह के कुरान की आयत और हदीस और सहाबी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि ज़ाकिर नावी जो भी हदीस पेश कर रहा है उसमें का लफ्ज़ नहीं है और क़यामत तक ये दिखा भी नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मैंने 3 आयत कुरान मजीद की पेश की है जिसमें ये वाज़ेह है कि खालिक अल्लाह है, अर्श मखलूक है। तो अब जब ये मानता है कि भाई अर्श पर अल्लाह है तो सवाल बनता है ना कि तो एक वक्त तो अर्श था नहीं, अल्लाह की ज़ात थी, फिर अर्श बना, तो इसका मतलब अल-अयाज़ु बिल्लाह वहाबी अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से अर्श पर जो है आया, तो अब वह जगह खाली है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला पहले था और इसने अल्लाह को महदूद कर दिया, यानी अब अल्लाह हर चीज़ को घेर करके नहीं रखा है बल्कि अर्श जो है अल्लाह को घेरा हुआ है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो अब सवाल पैदा होगा ना कि जब अर्श नहीं था तब अल्लाह कहाँ था, और क्योंकि तू अल्लाह को अर्श पर मानता है, और दूसरी बात यह कि जब अर्श को फना कर दिया जाएगा तब अल्लाह की ज़ात कहाँ होगी, वरना कुरान मजीद के खिलाफ तो इसका अकीदा साबित होता है, क्योंकि कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया कि अर्श जो है वो मखलूक है, अल्लाह खालिक है। अब खालिक को ये मुहताज मान रहा है और अर्श के साथ साथ मान रहा है, यानी अर्श को अल्लाह का शरीक मान रहा है, तो ये हो गया क्या, मुशरिक। और 3 आयतों का जो सरी आयत है, 3 आयतों का इनकार करके, ये ज़रूरियात दीन का इनकार करके वहाबी हो गया काफिर। तो ये काफिर और मुशरिक दोनों साबित हुआ, इसलिए कि अगर ये मखलूक मानता है, अर्श से पहले अल्लाह को मानता है और अर्श को मखलूक मानता है, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ल में जैसा था आज भी वैसा ही है, हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर ये मानता है कि अर्श मखलूक नहीं है तो फिर ये अर्श को खुदा माना, तो ये मुशरिक हो गया और 3 आयतों का इनकार करके ये काफिर हुआ। दूसरी बात ये कि तफसीर मदारिक आप उठा लें, हजरत मौला अली, अब मौला अली जो बाबुल इल्म हैं वो फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि इस आयत पर हमारा ईमान है मगर इसमें जो मंशाए इलाही है वो समझ से बाहर है। तो अब जो मंशाए इलाही समझ से बाहर हो और उस आयत पर हमारा ईमान हो तो मौला अली फरमाते हैं कि ये समझ से बाहर है, और वहाबी ने है तो तो वहाबी बिज़ात का लफ्ज दिखाए, जहाँ बिज़ात का लफ्ज दिखाओ, हाँ बिज़ात का लफ्ज दिखाओ, वहाबी का अकीदा बिज़ात वाला है, एक हदीस ज़ईफ हदीस दिखा दे बिज़ात वाला। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो, क्यों बड़बड़ करने से तुम क्या जीत जाओगे, तुम्हारा मंदिर और बाकी अकीदा साबित हो जाएगा। अरे कुरान छोड़ करके भाग, फिर बीच में बोलिए म्यूट करे, मैं जिस तरह म्यूट कर रहा हूँ ना, आदाब और अखलाक के दायरे में गुफ्तगू करे, वरना फिर जो है सो पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारा जो है सो ये मुजरा। सुने, अपनी इज्जत की परवाह है मैं बात बोलूं, अपनी इज्जत कुछ तो भी खाब पे रखो, क्योंकि दलील तो दे नहीं सकते, क्या दिखाओ, ठीक है। अब ये इसका जवाब देखो, असल इनको मानना नहीं होता भाई, इनको असल क्या करना है, मानना नहीं है। अब मैं अकीदे पर अल्लाह की कुरान की आयत पेश करा और उस कुरान की आयत पर सहाबी तफसीर कर रहे हैं, यानी कि अगर जब मैं काफिर तो माज़अल्लाह ये सहाबी को भी काफिर मान लिया, अस्तगफिरुल्लाह। देखे, इसलिए बोलते हैं ना कि मुकल्लिद की अकल जो है सो तकलीद करने से मौकूफ हो जाती है, जिस तरह शराब पीने से अकल मौकूफ हो जाती है। इस जाहिल को मैंने कहा कि भाई सहाबी को काफिर कहना है माज़अल्लाह, ये इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने अकीदा बनाया तो सहाबी की मैंने इबारत पढ़ के अकीदा बनाया। सहाबा देखो ये इतना बुग़्ज़ में चले गए अपने अकीदे में, अल्लाह के रसूल की हदीस मैंने इसको पेश की। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह अर्श के ऊपर है, वो तुमको जानता है तुम किस हाल में हो। वल्लाहु फ़ौक़ल अर्श वल्लाहु फ़ौक़ल अर्श वअलमू मा यालमू।
وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو تک نے نہیں چھوڑا. ارے بھائی کس کی بات آ رہی ہے؟ میں میرے عالم کی، میرے مفتی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں. یہ مجھ پہ کافر کا فتویٰ دیتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. دیکھیں اس کی علمی حیثیت، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے اور یہ سر یہاں پر گھٹنے ٹیک دے اور مان لے اس عقیدے کو، کیونکہ یہی عقیدہ حق. کیا نبی معاذ اللہ قرآن اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا؟ استغفر اللہ. صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ صحابہ بتا رہے، صحابہ نے اجماع نقل کیا اس پر کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ معیت کا ذکر کر رہا ہے وہاں اللہ علم کے اعتبار سے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو سات آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے. اب میں نے اس کو جو ہے تو ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی، اب صحابہ کی بات بتا دی. اب دیکھیں اجماع پیش کرتا ہوں. اجماع کے اندر العلو، اور العلو امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور العرش امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور العرش امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. مصنف ابن ابی شیبہ ہے نا، امام ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے. اس کے اندر کہتے ہیں امام سجزی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام کون ہے؟ ہمارے ائمہ کرام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سات آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر صحابہ کرام کا اجماع اور پورے تابعین کا متفق فیصلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، یہ وہابی وہ قوم ہے جو اونٹنی کا پیشاب پیتا ہے، اور جو اونٹنی کا پیشاب پیے گا تو دماغ تو موقوف ہوگا ہی. اس وہابی کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اس وہابی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہابی تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بذات ہے، تو تم جتنے اقوال پیش کر رہے ہو، جو حدیث پیش کر رہے ہو، اس کی عبارت پڑھ کے بذات کا لفظ دکھا دے عربی میں. واللہ العظیم ابھی توبہ کر لوں گا. حدیث ایک ضعیف حدیث ہی دکھا دے جس میں بذات کا لفظ ہو، لیکن وہابی مر جائے گا بذات کا لفظ نہیں دکھا سکتا. رہی بالصفات کی بات تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. تو صحابہ اکرام میں کسی نے بذات کا دعویٰ نہیں کیا ہے، واللہ العظیم نہیں کیا ہے، اس لیے کافر وہ نہیں ہوا. اب چونکہ بذات کا دعویٰ یہ ابن تیمیہ کا دیا ہوا ہے، اپنے زمانے میں دو بار مناظرہ ہار کر کے اسی پر عین اللہ پر جیل میں مر گیا، سڑ گیا. ٹھیک ہے، اب اسی کے چیلے چپاٹے جو ابن تیمیہ والا دین اور عقیدہ لے کے گھوم رہا ہے. جب میں نے دیکھیے یہ وہابی اتنا بڑا بدبخت ہوتا ہے اٹھنی کا پیشہ پینے والا کہ جب کسی سے بات کرے گا کہے گا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن جہاں مرنے لگے گا اور جو ہے ذلیل ہو جائے گا وہاں قرآن کو بھی چھوڑ دے گا. دیکھو میں نے قرآن کی 3 صریح آیتیں پیش کی ہے کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، تو ثابت ہو گیا کہ عرش مخلوق ہے، تو واضح ہو رہا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے کہ عرش کا خالق اللہ ہے. تو جب عرش نہیں تھا، عرش کو وجود نہیں ملا تھا، تو اللہ کہاں تھا؟ پھر یہ بھی واضح ہے کل من علیہا فانی و یبقا، تو بھائی یہ بھی واضح ہے کہ عرش کو فنا کر دیا جائے گا تب اللہ کی ذات کہاں ہوگی. یہ باتیں، یہ سوال میں نے قرآن کے جو ہے روشنی میں کیا ہے، قرآن سے کیا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کے مقابلے میں کوئی قطعی آیات پیش کرتا. اب یہ یہی رونا رو رہا ہے کہ صحابہ نے تفسیر کیا. ارے مولا علی سے بڑا جو جس صحابی رسول کا تم نے نام لیا، کیا وہ مولا علی سے زیادہ فہم والے تھے؟ تو مولا علی نے جب فرما دیا کہ یہ آیت سمجھ سے پرے ہے تو ہم نے مان لیا سمجھ سے پرے ہے. ٹائم ختم ہو گیا، تو رک جاؤ نا، اتنا بھی کامن سینس نہیں ہے تمہارے اندر. دیکھیں یہ ارے تو رکتا ہے تیرے اندر ہے، پڑھ کے سنائی بالکل ہے، اور میں بولتے ہیں میوٹ کر دیا، تمہاری طرح جہالت نہیں بکا. اور دیکھو یہ کیسے جو ہے لان تان پر آ گیا، گالی گلوچ پر آ گیا، اور شروعات اس نے کی، اور اس نے جو ہے سو امام ابن تیمیہ کے بارے میں یا فلاں علماء کے بارے میں اس نے برا بھلا کہا. لہٰذا پہلے ہی تھا کہ کوئی بھی جو ہے تو برا بھلا نہیں بولے گا، لہٰذا یہ خود جو ہے سو شکست اس نے تسلیم کر لی ہے، کیونکہ اس نے جتنے آیتیں ہیں نا، ان جتنے آیتوں میں اس کی عقیدے پر ایک ترجمہ کر کے دکھا دے. جیسے اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر استوا فرمایا، یہی ترجمہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ کے 99 نیم سے 99 نام ہے. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں، باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہ جانتا ہے تم کس حال میں ہو. اللہ کے نبی بھی بتا رہے ہیں لیکن یہ نہیں مانے گا.
اور پھر صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرے آسمان کا فاصلہ، تیسرے سے چوتھے آسمان کا فاصلہ، وہ بتاتے بتاتے 7 آسمان کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہ جانتا ہے تم کس حال میں ہو۔ صحابی کا بھی عقیدہ بتایا لیکن یہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا نا یہ لوگ اتنے ڈھیٹ قسم کے جاہل مقلد ہوتے، اس لیے تو ائمہ نے ان کو جاہل لکھا، اول درجے کا جاہل لکھا، ایک مرتبہ بات بولنے سے سمجھ میں آتا نہیں ان کو۔ اب میں ان کو جو ہے بذات کا لفظ دکھا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتابیں دیکھیے، اجماع المسلمین علی ان اللہ تعالی فی السماء علی العرش، یہ کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے موسیٰ دکتور کی بھی کتاب ہے، موسیٰ دکتور دویش کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ وقال سجزی نصوص احمد بن حنبل رحمہ اللہ علی ان اللہ تعالی بذاتی فوق العرش، کیا بول رہی علی ان اللہ تعالی بذاتی فوق العرش، بذاتی کا لفظ ہے یہاں پر، وعلمہ فی کل مکان، چلیے ٹائم ختم ہو گیا، وعلمہ بکل مکان، یعنی میں نے ذات کے ساتھ ثابت کیا، اجماع ٹائم کلوز ہو گیا آپ کا۔ دیکھو میں نے ثابت بسم کیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ٹائم کلوز ہو گیا آپ کا۔ سامعین و ہو جائے گا۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہابی اٹھنی کا پیشہ پیا کر یہ حدیث پیش کرے، حدیث پیش کر کے بتائے کہ بذات کا لفظ ہو، یہ اپنے مولویوں کی عبارت ہمیں نہ سنائے، یا ان کے مولوی اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی طرف کوئی قول منسوب کر دے اپنے ابن تیمیہ کو بچانے کے لیے، وہ اس کو مبارک ہو، ہمیں حدیث پیش کرے، قرآن پیش کرے۔ میں تو اس کو یہاں تک موقع دے رہا ہوں کہ بھائی چلو تم کوئی مرفوع حدیث ہی پیش کر دو، کوئی اثر ہی پیش کر دو، ضعیف ہی پیش کر دو، صحیح کی بھی شرط نہیں، ہاں بذات ہونا چاہیے، لیکن یہ اٹھنی کا پیشاب پیا کر مر جائے گا، کبھی ثابت نہیں کر پائے گا۔ لیکن دیکھیں نا سامعین و ناظرین، ادلہ شرعی کے جو سب سے پہلے نمبر پر دلیل ہے وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اور قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا تب وہ جو ہے وجود میں آیا، اور جب عرش نہیں تھا تب بھی اللہ تھا۔ اور یہ وہابی قرآن کے خلاف، نص قطعی کے خلاف، جو ضروریات دین کا حصہ ہے اس کے خلاف عقیدہ بنا کر کے یہ کافر ہوا کہ نہیں؟ اور عرش کو واجب الوجود ہمیشگی بخش کر کے، یہ مان کر کے کہ وہ عرش ہمیشہ سے ہے، اسے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا کر مشرک ہوا یا نہیں؟ یہ کہتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول میں دکھا دے، پڑھ کے دکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات عرش پر ہے۔ مولا علی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے درجے، بہت بڑے بلند مقام کے مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں، تفسیر مدارک میں روایت موجود ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو الرحمن علی العرش استویٰ ہے، یہ اس آیت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں جو منشاء الہی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، جو سمجھ سے باہر ہو اسی کے متشابہ کہتے ہیں، اور اسی متشابہ کے خلاف، اسی متشابہ کے بارے میں رب قدیر قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں واضح ارشاد فرمایا۔ رک گیا، ٹائم ہو گیا، ان کو بولنے دیجیے۔ یہ سامعین دیکھا آپ لوگوں نے، ان اپنے عقیدے پہ کوئی یہ گالی گلوچ لان تان کے اوپر فوکس کرنے سے اچھا ہے تم تمہارے عقیدے پر فوکس کرو۔ مقلد اب یہ کہتے ہیں پیشاب پینے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھیے اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا، وہ بھی بیماری میں۔ اب میں ان کے لیے ایک بات کہہ دوں، ان کے علامہ، ان کے مجدد دین و ملت کی، جس کو یہ کہتے ہیں، بات دوسری طرف جا رہی ہے، بات دوسری طرف جا رہی ہے، کام کی بات کریے، لکھنا جائز ہے ان کے پاس۔ اگر میں بولنے پہ آیا، اگر میرا منہ کھولو گے تو بہت برا پھنسو گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ ادھر بھی بات کر لیں گے، ادھر بھی بات کر لیں گے جو انشاءاللہ ٹاپک تعالیٰ۔ چل رہی ہے اس ٹاپک پہ ٹک کے گفتگو کرو، سمجھے؟ جو ٹاپک چلیے اس پہ تحت گفتگو کرو، ورنہ پھر تمہاری فتاوا میں لکھا ہوا رضویہ کے اندر کہ پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسے شفا مل رہی تھی سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھ رہے ہو، یہ کون سی تعلیمات ہے؟ اس کے اوپر نظر نہیں جا رہی ہے؟ اگر گفتگو کرے تو پھر ٹاپک الگ جائے گی۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا سامعین کہ میں نے بتا دیا اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر میرا عقیدہ، اور قرآن کی آیت پڑھ کر صحابی کی تفسیر میں نے پیش کر دی، میرے عقیدے پر اجماع اہل سنت میں نے پیش کر دیا۔ اس کے بعد اب دیکھیں، اب اور ایک یہ تفسیر یہ جو ہے سو یہی اجماع المسلمین علی ان اللہ تعالیٰ فی السماء علی العرش، اس کے اندر اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر میں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، وہ اس آیت کو نقل کر اجماع نقل کرتے ہیں۔ اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد محترم کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور وہ ساتوں زمینوں کی نیچے کی بھی قبر کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اسی اجماع کو ان کے جو ہے سو فتاوا رضویہ، احمد رضا صاحب جو ہے اس کو اپنے فتاوا رضویہ جلد نمبر 29 کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ سیم وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ اجماع ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ختم ہو گیا، ہمارے ساتھ ہے، یہ اجماع میں نے پیش کیا، پھر بھی اجماع کو نہیں مانتے۔
मुकम्मल हो गया टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अभी तक ये ऊँटनी का पेशाब कर जो कह रहा था बीमारी में पीने के लिए कहा था, हालांकि इन्हीं के आबा व अजदाद को पीने के लिए कहा था। जितने भी पीने वाला था उनका पेट फूल गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों को ऊँटनी का पेशाब पिलाया था, और ये आज सुन्नत समझ कर पीता है, क्योंकि उन्हीं के जो है फिक्री बेटे हैं। और ये जो फतवा रज़विया पर इल्जाम लगाया पेशाब से लिखने का, ये अगर हलाली है तो हवाला पेश कर देगा, लेकिन क़यामत आ जाएगी नहीं पेश कर पाएगा। सामीन व नाज़रीन, मुतशाबिह के बारे में मैंने इस बात पूछा दिखाना, मैंने इनको तक ढील दे दी कि भाई तू ज़ईफ़ हदीस से बिज़ात दे, नहीं दिखा पाएगा। अब देखिए ना कि ये साबित हो गया कुरान का दुश्मन कौन है, ये वहाबी गैर मुक़ल्लिद। हदीस का दुश्मन कौन है, ये वहाबी गैर मुक़ल्लिद। और आज ये देखो बरेलवियों की करामत कि आज ये तकलीद पर उतरा है, कुरान को भी छोड़ दिया है, हदीस को भी छोड़ दिया है, और जो है अपने मौलियों की तकलीद पर उतर आया है। और अर्श के ऊपर है, अर्श के ऊपर मैं कह रहा ऊपर है, इस पर मरफू हदीस पेश कर दे, मौक़ूफ़ पेश कर दे, चलो मक़तू हदीस ही पेश कर दे कि अर्श पर बिज़ात है, बात को ये खा रहा है, क्यों? क्योंकि किसी ने ही नहीं है। अब दूसरी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला मुतशाबिह के में जो आयत नाज़िल फरमाई है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब मुतशाबिहात फअम्माल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावीलिही। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दो तरह की आयत नाज़िल फरमाया है, एक मुहकम एक मुतशाबिह। तो मुतशाबिह के पीछे कौन लोग पड़े रहते हैं? जो फसादी होते हैं, फितना वाले होते हैं। हकीकत में मुतशाबिह का इल्म किसको है? अल्लाह तबारक व तआला को है। मौला अली तफसीर मदारिक में उनका कौल मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, इसमें मंशा इलाही ज़ाहिर नहीं है। अबे अभी से तू क्यों बोला? हमारा बोलने वाला बोले अभी कितना 56 हो 57 हो रहा है, झूठे मेरा टाइम लिया, चल मुझे बोलने दे। उनका कौल है, उनका कौल है तफसीर, उनका कौल है तफसीर। अब ना वो बीच में होगा क्यों? बीच में होगा क्यों? 6 सेकंड था, मुझे फरमाते हैं कि तफसीर घड़ी देखो, तुमने पहले बोला, जब टाइम नहीं हुआ था उससे पहले बोला था। ये देखिए साहब, ये गाली गलौज में ही टाइम बर्बाद करेंगे। इनके पास अब इनको रोना मत रो, पहले मेरे पास इनके अकीदे की कोई दलील नहीं है, और ये मेरा टाइम लिया है ना बीच में। ये सादिक भाई इसको म्यूट करो। मेरा जो मैं उसको लूंगा। अब इनको खत्म हो गया। सामीन, अरे बीच में तो बोला था जब टाइम जो उसकी शिकस्त कहा ना, तो ये तो शिकस्त खा लिया, क्योंकि दलाइल तो दे नहीं पा रहा है। बीच में बोलेगा शिकस्त रहेगा, डिस्टर्ब। चलिए बात करिए, बात करिए। जब बोल दिया कि भाई जब तुमने भी इसको तंबी कर दी कि भाई टाइम हो गया, तो फिर से दोबारा क्यों बोल रहा है? तो इसने मुझे कहा कि तू हलाली है, बोलना चाहिए था। हाँ, तो मैं काम बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहा कि भाई आपका टाइम हो गया है। मैंने तो प्यार से कहा, मैं अरे तूने कहाँ बोला इनको? 10 सेकंड बाकी था, मुझे टोकना था ना, मुझे बोलना चाहिए था। जिल्द नंबर 29 है, फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 29 है। इसका सफा भी नंबर देख ले, सफा नंबर भी जो है 23 है, बदकिस्मती से सफा नंबर भी 23 है। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं? जिस शख्स की नक्सीर आए, खून बंद ना हो, फिर उसने अपने खून से कुरान मजीद का कोई हिस्सा अपने पे, तो पहले अपने घर की यहाँ पर जाके खबर लो यार, समझे? उसके बाद में हमसे आना गुफ्तगू करने के लिए, तुम्हारी तरह जाहिल मुकल्लिद समझे उनको झूठ बोलने के लिए। ठीक, ये मैंने सामीन बता दिया इनको कि मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा था, बहरहाल इनके पास ये लिखा हुआ है। उसके बाद में ये जो अकीदा है ना भाई, ये मेरे पास किताब है शरह अकीदा अहले सुन्नत वल जमात, इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, मतलब देखे जो है सो अल्लाह ताला का ये जो फरमान है, ये इमाम असाबुनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला के इस फरमान अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि बेशक अल्लाह ताला अर्श के ऊपर इस्तिवा फरमाया, और अल्लाह ताला का अर्श की आयतें पेश करके कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमानों में अर्श के ऊपर है। ये अकीदा किसका है? ये अकीदा है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, ये अकीदा है हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का, ये अकीदा है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का, ये अकीदा है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, और ताबईन में ये अकीदा है रबी बिन अबी अब्दुर्रहमान का, सुलेमान बिन तैमी रहमतुल्लाह अलैह का, और मकातिल बिन हय्यान रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा है। और फुक़हा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, सुफयान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अहमद
रुक जाइए टाइम इब्न हम्बल टाइम रहमतुल्लाह हो अलैह गया का अकीदा आपका, बताया और ये कहता है टाइम कि हो भाई गया अकीदा आपका, किसी का नहीं है, सहाबा ताबई तबे ताबई का टाइम हो अकीदा गया, है, इस अकीदे को तुम झुटला रहे टाइम हो, हो गया, इस अकीदे को टाइम अस्तगफिरुल्लाह हो रब्बिल गया, मिनकुम गंदी बातें टाइम हो बोले। गया। देखिए टाइम। मनोहर भाई आइए। वो जो आपका दावा था ना बिज़ात, उस दावे पर आपकी दलील नहीं बन रही है। जितने भी नहीं आपने मैंने बता दलाइल पेश दिया, किए मैंने हैं, अरबी में मतन के साथ पढ़ के बता दिया। बिज़ात का लफ्ज कहाँ चले आपने गए, कहीं नहीं कहाँ दिखाया, भागे, वो भी हदीस, वो कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं कहाँ किसी चले गए, हदीस में आपने बिज़ात का ये लफ्ज क्या नहीं दिखाया, वो कनेक्ट हो रहे हैं, छोड़ दिया, इशू चल रहा है। देता हूँ। तो आप जैसे वो हवाला निकाल लीजिए, वो हवाला आप निकाल लीजिए, जिस हदीस में बिज़ात का लफ्ज मौजूद है, वो हदीस का हवाले निकाल लीजिए। ये देख लो, ये आपको मैं बता देता हूँ सामने, इन पढ़ के बता देता हूँ। पहले तो किताब का नाम आपको बता दूं, ये लो किताब का नाम किताब है, का लो नाम ये हदीस आपको शो कर हदीस देता हूँ। हदीस की किताब का नाम अरे ये बताए ना। किताब का नाम देख लो भाई, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, किताब का नाम भी दिख रहा ठीक है आपको, बताइए। और इसका सफा नंबर भी देखो 47, सफा नंबर भी 47 है, किताब का नाम बताइए, ठीक है। किताब का नाम, किताब का नाम। किताब का नाम बता, कितने मरतबा बता, इजमाल मुस्लिमीन अला अन्न अल्लाह ताला फिस समा अलल अर्श, फिर ठीक है। हदीस की किताब है ये। हाँ हाँ, उसके इसके अंदर ये क्या, इसके अंदर जो है सो इजमा आ रहा है, ये यहाँ पर इजमा क्या है, ये इजमा वो और कुछ भी इजमा। छोड़ दीजिए, हदीस हजरत इमाम सजाजी हदीस रहमतुल्लाह की अलैह किताब कहते में हैं पहले कि इमाम सुन अहमद लीजिए बिन जनाब, हंबल ने जनाब 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 क्या बोले, सबसे पहले आपको जो दावा अरे था हदीस कि की किताब से बता तमाम दिया ना, साहबा, अवाइल हदीस अवाइल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वो जानता है तुम किस हाल में हो। बिज़ात इसी का को क्या लफ्ज है, बिज़ात का अल्लाह के लफ्ज नबी, आपने नहीं दिखाया। बिजात का लफ्ज मैं कहा दिखा दिया ना आपको, क्या अच्छा ये बताओ कि इजमा बिजात नहीं अल्लाह के दिखाया रसूल के आपने। खिलाफ जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि इजमा आपने क्या नबी सहाबा पाक के सल्लल्लाहु खिलाफ अलैहि वसल्लम जाएगा, से झूठ बांधा इजमा है ना क्या अल्लाह जनाब। के रसूल के खिलाफ जाएगा। सुनिए हाँ, जनाब, ये सीरा आपने सीरा नबी ये करीम देखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ सीरा बोला है। सीरा आलमुल बोलने नुबला, दीजिए ना, सीरा आलमुल नुबला बोलने किताब है, दीजिए ना, सीरा बोलने आलमुल दीजिए, नुबला सुनिए, पढ़िए। बोलने दीजिए जनाब, सुनिए तो। आप क्यों नबी बोल रहे करीम हैं भाई, वो कहाँ सल्लल्लाहु चले अलैहि गए, वसल्लम के ताल्लुक से वो कनेक्ट हो वो रहे हैं, मैं कहाँ आपसे चले सवाल कर गए, रहा हूँ, आप नहीं बात कनेक्ट कर हो रहे सकते हैं, ना मैं भाई। आपसे सवाल कर रहा अरे वो कनेक्ट होंगे तो मैं बोलूंगा, हूँ। जब तक तब तक आप खामोश रहे ना। उनका मैं टाइम, आपसे हवाला अल्लाह ने मुझे अगर मैं टाइम आपसे दिया तो हवाला मैं मांग रहा हूँ बोलूंगा, ना। उनकी तरह गाली गलौज नहीं करूंगा ना मैं। हमारे पास ठीक है, इतने दलाइल मौजूद है, लेकिन नबी, बारकल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात ने इस पर अरे किताब ठीक है, आप लिखी, अल दीजिएगा। अर्श, अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर साबित करने के लिए इमाम ज़हाबी अरे रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब बात किताब तो ही करने लिखी, दीजिए, मुझे बोलने 1000 तो पेजों दीजिए, के मुझे ऊपर, बोलने तो अल दीजिए। उलूम। जनाब 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 अरे जनाब आप क्यों बोलेंगे हजरत, आप क्यों बोलेंगे, आपके इतना साथ मेरा मुनाजरा थोड़ी है, अरे दलाइल आप तो क्यों बोलेंगे, हम मांगेंगे ना। जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूठ बोला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बिज़ात अर्श पर मौजूद है, तो ये नबी क्या करीम क्या सल्लल्लाहु बता, अलैहि वसल्लम पर झूठ है, या फिर वो आपने फरमाया क्या है झूठ है, कि नबी करीम हाँ क्या सल्लल्लाहु झूठ है अलैहि बोले। वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला बिज़ात अर्श पर मौजूद है। तो ये हवाला हम्म, हदीस में मुझे नहीं मिला, ये लफ्ज मुझे नहीं मिला। अगर हदीस है तो आप पेश कर दे, वरना आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध दे। वो लफ्ज पढ़ कर दिखाइए, बिज़ात का लफ्ज दिखाइए हदीस में, क्योंकि आपने कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने वाला वो तो जहन्नमी है। मन कज़ब अलियन मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जानबूझ के मुझे इस झूठ बात बांधा। अल्लाह, हाँ वो पढ़िए, हाँ आप वो तो हदीस की झूठ किताब कौन पढ़िए जहाँ पे बातें नबी दिख रहा करीम है, सल्लल्लाहु मैं अलैहि पढ़ वसल्लम के ने सुना फरमाया। देता हूँ हदीस। मन कज़बा, मैं हदीस हाँ पढ़ देता हूँ ना, मन कज़बा अलैहा मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मैंने पढ़ दिया, मक़अदहु मिनन नार। हाँ वो कोई मैंने पढ़ दिया फिर, मैंने सिखाओ, हदीस पढ़ दी है। ये आप लंबी हदीस वो है भाई, हदीस पढ़िए ये जहाँ पे लंबी नबी हदीस करीम है, इसको सल्लल्लाहु जो अलैहि है वसल्लम सो ने इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। इसने इमाम ज़हाबी ने और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है कि ये लंबी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुसाफत के बारे में, पहले आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे से 500 साल की मुसाफत, फिर होते होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके ऊपर जो है पानी है, पानी के ऊपर जो है अर्श है, और अर्श और उसके बीच में की जो फसाहत है वो पहले आसमान से दूसरे आसमान की है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। ये बात कौन कहते हैं, बिज़ात। अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह जो के आपका नबी दावा कहते है हैं। बिज़ात का, वो बताए ना अल्लाह के जनाब, नबी नबी कहते हैं, करीम अल्लाह सल्लल्लाहु क्यों, अलैहि वसल्लम किसके पर बारे झूठ में, बांध अच्छा रहे अल्लाह के नबी जात के बारे में नहीं बता रहे, आप मना की दलील ला हो। दो कि अल्लाह लफ्ज़ी के नहीं नबी है, ने जात का इकरार लफ्ज़ी नहीं नहीं किया, है वो, जात के लफ्ज़ी बारे नहीं, में नहीं मैं क्यों बताया। पेश करूँ, वो यहाँ आपको अल्लाह के दिखाना है। नबी के बारे में हदीस है, अल्लाह के बारे में, अरे हदीस तो सुन लो, झूठ बोल रहे आप, सहाबी अल्लाह के नबी से झूठ बोल पूछ रहे रहे हैं तो अल्लाह के नबी क्या वजाहत दे रहे हैं, अल्लाह के नबी वजाहत दे हैं, रहे हैं झूठ, तो आपको समझ में नहीं आ रही है बात, तो मैं क्या कर बिल्कुल सकता झूठ, हूँ, झूठ बोल अल्लाह रहे के आप, नबी झूठ सहाबा को बोल रहे आप, समझ में आ गया, क्या झूठ बोल रहे हैं, आप आपकी झूठ तो बोल झूठी रहे हैं, आप लगी होगा, तौबा क्योंकि करो। जहमिया को भी झूठ लगा था, मुअतज़िला को भी झूठ लगा था, आप झूठ बोल जितने रहे हैं, लोग जो है नबी सो करीम अल्लाह ताला सल्लल्लाहु को अलैहि वसल्लम उलू का पर झूठ इनकार करे, बांधे, वो तौबा लोगों को ये करिए आप सारी पहले। बातें झूठ लगी। देखिए मैं चिल्लाने क्यों से कुछ तौबा नहीं करूं होता भाई, जनाब, इजमा बता आपने दिया झूठ कि बोला इजमा है, नबी करीम नबी के सल्लल्लाहु खिलाफ अलैहि जाएगा। वसल्लम के ताल्लुक से अच्छा आपने झूठ मुझे ये बोला है, उस पर बताया आप इजमा, तौबा करिए। इजमा
इजमा नबी के खिलाफ जाएगा? आपने हो अभी तो अरे भाई बातें ना इजमा करें, नबी के आपने खिलाफ जो जाएगा, ये बता, इजमा नबी के खिलाफ जाएगा? ताल्लुक से जो आपने झूठ बांधा है वो पहले आप आजाद करिए, वो लफ्ज दिखाइए, फिर इजमा पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से झूठ बोला है। सादिक भाई, हाँ बीच मुनवर में भाई, कोई अगर बोला तो उसकी शिकस्त हो जाएगी। आप फिर बीच में बार बार बोल रहे हैं। हमने जबकि जो है सो रिकॉर्डिंग में वो ये बात आपसे नहीं बात करनी नहीं थी कर रहे हैं। कि बीच में जो बोलेगा उसकी शिकस्त। तो आप क्यों बोल रहे हो बीच अरे में? कहीं नहीं, वो पूरे लाइव चल रहा आप है, ये नहीं पर कहीं बोलेंगे। बात नहीं हुई थी, आप झूठ बोल आपका रहे हैं। मुनाजिर आएगा, वो पूछेगा, आप क्यों पूछ रहे? आप मुनाजिर बन जाओ ना, तो उसकी अरे शिकस्त भाई लिख मैं देगा पूछ आप रहा हूँ, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए। आपका दावे पर आप जवाब दीजिए तो शिकस्त जो हो आपने गई नबी है। करीम सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। और गाली दो, कनेक्ट होगा। गाली दो, लान तान करो, बुरा भला बोलो और कनेक्ट होगा वो अच्छी तरीके से। दलील एक वो दलील इसने ऐसा नहीं पेश की मसला नहीं सामने। है। ना अल्लाह के देखिए रसूल देखिए का देखिए इसने देखिए, बात बताई कि अल्लाह के रसूल का ये अकीदा था, ना किसी सहाबी का इसने अरे नाम बताया जनाब कि सहाबी का ये सुनिए अकीदा था, जनाब, मुझे ना किसी बात करने ताबई देंगे कि का नहीं? किताब। मैं तो यहाँ पर पढ़ इतना पढ़ के क्यों गिना घबराए रहा हूँ। पड़े? अरे जनाब इतना अरे क्यों आप घबराए मुझे पड़े? बोलने तो बोलने दे। देंगे कि नहीं सामने वाले को? मैं तो आपको बोलने दे रहा आप हूँ। क्यों बोलोगे भाई? आपसे मेरा मुनाजरा अरे थोड़ी हो मैं रहा बात है। कर आप रहा हूँ, क्यों मैं बोल बोलेंगे? रहा हूँ। अरे क्यों वो कनेक्ट करेंगे नहीं आप हो रहा बात? तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा तो मैं बात तो करूंगा, उनका मैं प्रॉब्लम बात है, करूंगा, वो प्रॉब्लम तो कनेक्ट नहीं हो छोड़ा रहा। भाई। मुझे बोलने का मौका मिल रहा नहीं नहीं तो मैं मैं बात हदीसें और करूंगा ही। सहाबा के सनद के अक़वाल पढ़ूंगा ना। नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई तो बात कर रहा है ना, वो चले कनेक्ट नहीं आप हो रहा कर है ले, तो चलो अलग चलो मसला है, आप ऐसा कोई करो। नहीं, मैं बात कर रहा हाँ हूँ। चलो करो, चलो करो। तो आप ये बताएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो आपने झूठ बोला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिज़ात जो आपने दावा किया है ये लाइव में चल रहा है, हम लोग कोई कटिंग नहीं किया। आपने एक मरतबा नहीं तकरीबन कई मरतबा ये कहा कि अल्लाह ताला बिज़ात अर्श पर मौजूद है, ठीक है ना? तो वो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो हदीस पढ़ी थी वो लफ्ज़ आप दिखा है कि बिज़ात अल्लाह ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिज़ात अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है, ये एक हदीस में दिखाना। और दूसरा ये बात कि अल्लाह ताला बड़ा है या अर्श बड़ा है, जाहिर सी बात है अर्श बड़ा होगा तो ही तो अल्लाह ताला उस पर रहेगा ना, बैठेगा ना, जो भी हो, कायम हो, बैठा हो, जो भी आप समझते हो, जो हो आपका गया, दावा है, ठीक है ना? अरे बोलने तो हो दे, गया ना। इधर किधर हो गया, पहले पूछते दीजिए। ठीक है, जो अर्श कितने सवाल है वो करोगे? अल्लाह ताला, अरे एक ही कर रहा हूँ, एक ही तो सवाल करो, कितने कर रहा हूँ? अर्श बड़ा है या अल्लाह ताला बड़ा है? जाहिर सी बात है जो बड़ा होगा वो दूसरे पर आएगा ना। आप बताए अर्श बड़ा है या अल्लाह ताला बड़ा है? छोटा होगा तो छोटा है, छोटा चीज छोटे पर नहीं बैठते, मैं डंडा पर नहीं बैठ सकता हूँ, खड़े डंडा पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ। आप बताए वो, ये मेरा सवाल है और एक हदीस का जवाब आपको देना है कि अर्श बड़ा है या कोई अल्लाह बोलने ताला बड़ा है? जी जवाब प्लीज हो कंटिन्यू गया ना बोलिए, भाई। आप कैसे 2 मिनट बोलिए, इतनी देर बताओ। देखिए सामईन, पहले बोलिए तो बोलिए बोलिए हाँ बोलिए 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 हाँ बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। देखिए सामईन, पहले बोलिए, तो अर्श बड़ा इनके है या जो अल्लाह ताला बड़ा है? को अर्श पर होने से इनकार कर दिया। भले मैं आपके सामने पहले हदीस आवाज दिखा ब्रेक हो रही है देता हूँ। आपकी। हाँ हाँ दिखाई दिखाइए, बिज़ात का लफ्ज़ दिखा दीजिए मुझे। हाँ, ये मैंने पहले मैं वजाहत तो कर दूं, उसके बाद में आप बीच में ना बोले। मेरे बीच में बोलेंगे तो फिर शिकस्त हो जाएगी आपकी। क्यों बोल रहे हो अरे बीच नहीं, में? गलत बोलेंगे तो वहाँ टोक सकते हैं ना, आप अरे भाई बोलिए। मेरे टाइम पे मुझे तो बोलने देना। मैं तो म्यूट कर दिया था जब आप बोल रहे थे। मैं ठीक है, आपको बात बता करिए, दिया ना। देखें क्या जवाब तो देते आप हैं। म्यूट ठीक है, करके बात पूरों करिए, को म्यूट कराए, कितने लोगों को यहाँ पर करे जमा करे करके करे रखे करे हुए करे हैं। मुजरा कुरान कर रहे हैं करे क्या? करे करे ये अत्तारीखुल कबीर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, दुश्मन ये वहाबी है, अत्तारीकुल कबीर। ये हदीस तारीख का की दुश्मन किताब ये बाहर उठा वहाबी है, ये तारीख है। की जब आगे बीच में इनको म्यूट कुरान करो। और हदीस नहीं मिला इनको, दोनों लोग यहाँ ब्रेक तो कर ये रही है। अपने मौलवियों की अब मुझे बोलने दो, इबारत ठहरो, उठा करके थोड़ी देर रुक जाओ। बिज़ात का लफ्ज दिखा दिया। अरे जब थोड़ी इनसे देर रुक पूछा जाओ, जा रहा है, कहा जा रहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ। अभी मेरी बात चलिए कंटिन्यू बिना होने दो, उसको मैं आपको बोले। मौका दूंगा बोलने का। हाँ मेरी बात कंटिन्यू, मैं हदीस पढ़ रहा था, आप मेरी बात होने दो, हाँ। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए, मैं आपको मौका देता हूँ। क्यों ये जो- परेशान हो रहे हो आप? ये बीच में जो आके लान तान करना, ये जो बुरा तारीखुल भला कबीर, बोलना, ये अच्छी सुन चीज लीजिए नहीं है, जनाब। ठीक है? अरे सुन तो दलील पर लीजिए, फोकस करो, सुन तो दलील पर, लीजिए जिस तरह जनाब। हम दलील पर फोकस हाँ कर रहे हैं ठीक ना, है ठीक है, उस तरह आप दलील पर दलील फोकस लीजिए, करिए। दलील लीजिए, तो ये दलील लीजिए। आप तारीखुल जो कबीर, आता उसका जो है सो जिल्द नंबर 1 उसकी सनद पढ़ लीजिए जनाब, जरा उसकी सनद पढ़े, उसकी सनद पढ़ लीजिए जनाब जरा। हाँ पूरी सनद वो मौजूद है भाई। तारीख की किताब है, आपको उसकी पूरा सनद। हवाला हाँ इसके पढ़े साथ पढ़े, बता रहा हूँ। तारीख अभी क्या पढ़े। चल रहा है? अभी मतलब अरबी पढ़ की हाँ हाँ कोई आपके मुफ्ती ने आपको कुछ भी नहीं बताया। 1 घंटा 7 मिनट हो गया, उन्होंने अरे कोई वो किताब शो जहालत में नहीं पकी, की। चलिए वो पहले अली आप रजी अल्लाह तआला सनद का जो उन्होंने पढ़िए। कौल पेश किया, वो बेबिया कौल है वो। उसकी सनद ही मौजूद नहीं है। उसको अगर उसके ऊपर गुफ्तगू करा तो बात कहीं और चले जाएगी। वो साबित ही नहीं है अली रजी अल्लाह तआला से। क्यों साबित नहीं है? क्योंकि इमाम इधर उधर की बातें ना रजब करें, अल-हंबली अपने दलाइल रहमतुल्लाह पर अलैह ने सनद तफसीर की है पढ़े। कुरान की। आप मेरे बीच में ना बोले ना भी, मैं तो इल्मी जवाब दे रहा हूँ ना। मैं कहा लान तान गाली गलौज कर रहा हूँ? इल्मी का जवाब दे रहे हैं, मैं आप तो तो इल्मी किताब का जवाब नाम दे रहा लेके हूँ भाग आपको। रहे हैं।
किताब ना नाम लेके भाग रहे हैं आप, इल्मी के जवाब का दे रहे, खलते मवाद कर रहे हैं आप। नहीं कर रहा आपने जो हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्ने झूठ बोला रजब वो आपने अल-हंबली जवाब नहीं दिया। रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर फिर मेरे बीच में नहीं बोल नहीं, रहे हो। अभी आज तारिकुल मेरे कबीर बीच के में, हवाले अरे दे यार रहे आप थे आप। लोगों की शिकस्त हो उसी की। सामईन खत्म, मैं 1-2 मिनट अरे बोल के अपनी किधर बात खत्म भागे कर देता जनाब, हूँ। अरे किधर अरे भाग रहे मुझे हो बोलने जनाब, दो, अभी तो इमाम बुखारी किताब पेश कर रहे थे। क्यों मुझे बोलने नहीं पहले दे आप रहे इमाम हो? बुखारी किताब पेश कर रहे तो पेश करिए आप, इधर उधर नहीं भागे, आप इमाम बुखारी किताब पेश कर रहे थे, अरे भाई मेरे आप टाइम में तारिकुल मुझे कबीर बोलने पेश दो। इस कर रहे तरह थे। टाइम बर्बाद कर रहे हो, इस तरह टाइम करके बर्बाद तो कर रहे हो जनाब आप। आप इस तरह सुनिए, तो आप जहाँ इस तरह नाचेंगे तो वक्त हम आपके बर्बाद कर पीछे रहे हो। पीछे नाचेंगे क्या? अरे भाई आप मेरे जहाँ पे टाइम पे नाचेंगे मुझे आपके बोलने दो, पीछे मैं पीछे हम गाली दूं। नाचेंगे क्या? तुम्हारे मुफ्ती ने गाली दी, तुम्हारे मुफ्ती ने बुरा भला बोला, जब क्यों नहीं रोका तुमने? क्यों वक्त अरे तो बर्बाद कर रहे हो? जनाब क्यों आप जिधर जिधर नहीं आया? नाचोगे आपके जब पीछे थोड़ी तकलीफ हम भूल गई थी नाचेंगे। उन्होंने तुम्हारे। अरे जनाब आप जिधर जिधर अब तुमको नाचेंगे आपके इधर इधर थोड़ी ना नाचेंगे। बोलना आपने था भाई, तारुकुल हदीस कबीर पढ़ का रहे हैं, हवाला इब्ने दे रहे रजब थे तो आप उधर रहमतुल्लाह से अलैह का भागे जो कौल। आपने जिस हदीस में। नहीं नहीं नहीं, आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं जनाब, आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं। वो हदीस समझे? तो ये जो गलत, है, ये हदीस बता आप के बात गलत कर बताता रहे हूँ, हैं बीच जनाब, में ना बोले। ये अरे आप बीच में भाग ना रहे हैं, बोले, बात लंबी हो आप रही भाग है, रहे हैं, बात मुख्तसर करे, मुफीद करे, ताकि अवाम को आप फायदा भाग हो रहे हैं इसका। जनाब। आपने नबी करीम अरे मैं सल्लल्लाहु कहीं अलैहि नहीं वसल्लम भाग के रहा हूँ। अगर ताल्लुक मैं से झूठ भाग बोला रहा हूँ वो तो आप आपको तौबा करना है। मैं तो रोक रहा हूँ ये देखे आपको। फिर। अगर मेरे बीच में बोले तो शिकस्त हो जाएगी। मुझे 2 मिनट तक बोलने दो। अरे ये शिकस्त आखिरी शिकस्त मर्तबा करके मुतालबा आप कर रहा हूँ, फिर भाग मैं चले जाइए, जाऊंगा यहाँ यहाँ से। लाइव हो रहा है, वो सब लोग देख लेंगे कौन भाग रहा है, कौन कितना झूठ लाइव बोल हो रहा है, रहा तो कौन देख रहे नाच तो रहा है, क्यों वो मुझे सब देख डिस्टर्ब रहे कर रहे हो? हैं। मैं तो मैं मुझे डिस्टर्ब डिस्टर्ब क्यों तो कर रहे करना हो? ही पड़ेगा ना, मेरी क्यों कर रहे मजबूरी हो? डिस्टर्ब क्योंकि इसलिए तुम कर रहे हैं लाचार कि आप मजबूर नाच हो। रहे हो, तुम्हारा इधर उधर मुफ्ती भाग एक रहे हो ना, दलील मैं दे नहीं आपको रोक पाया रहा है, हूँ। इसीलिए तुम्हारे को जो या मुजरा करने छोड़ दिया वो। मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप अपनी जगह पर ही कायम रहिए। आपने जो दावा किया था नबी अरे करीम मैं सल्लल्लाहु अलैहि अपनी वसल्लम के जगह पर ही मुताबिक, नबी करीम कायम हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि इसके वसल्लम वो अंदर आपने अल्लाह जो के हवाला रसूल। दिया तारिकुल कबीर का हवाला देना चाहिए, यहाँ पे रहिए आप, इधर उधर ना वही जाइए हवाला अभी, दे रहा था मैं। पहले दोनों क्लियर वही करिए। हवाला दे रहा था, बीच में क्यों बोल रहे हो बताओ? यही हवाला मैं कहा, तारिकुल अब तो कबीर का मैंने सफा नंबर सनद भी पढ़ बता। सनद अगर पढ़िए ये आप आखिरी उसका, मर्तबा सनद पढ़िए। ये आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ सामईन, अगर ये दोबारा बोले हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा, क्योंकि हमारा उसूल तय सनद हुआ पढ़ने का था तो मुतालबा कि कर बीच सकते हैं में ना, अगर बोलोगे तो शिकस्त हो जाएगी। ये कहीं नहीं तंबीह लिखा करने हुआ, के आपको बाद कहीं बीच नहीं में लिखा हुआ, बोलोगे तो शिकस्त हो जाएगी। कहीं भी नहीं है, कहीं पूरे लाइव में कहीं पर है नहीं, झूठ है ये, झूठ बोल रहे हैं आप, हमारी पूरे ऑडियो लाइव में मौजूद नहीं है, दिखा जो सकते, हमारी बीच में बोले गुफ्तगू हुई ना, कॉल हम्म। रिकॉर्डिंग मौजूद है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तो मुकल्लिद हूँ झूठ बोलने के लिए तुम लोगों की तरह। अरे फिर तो मुझे मुझसे बोलने नहीं बात दे रहे नहीं हो ना ना। हुई है ये मसला, ये मुझसे देखिए बात नहीं सामने हुई है, मुझे आप वो बोलने नहीं सनद दे रहा है, पढ़िए, देखिए कैसे वक्त बर्बाद कर रहा है ये, देख ले। फिर सनद अगर मैं पढ़िए इनको आप, कुछ बोला तो बोले आप इस तरह बोलते हैं इनको। सनद पढ़िए अरे मैं आप तुमको बोलने का मौका बौखलाए दे रहा हूँ, हुए मैं हैं। तुम्हारे टाइम में तो नहीं बोल रहा हूँ ना। मुझे बोलने दो, क्यों वक्त हाँ बात तो को लंबी सनद कर पढ़िए, रहे हो? सनद ना पढ़िए, मुझे हदीस पढ़ने दे सनद रहे हो, पढ़िए आप। ना मुझे जो है इब्ने रजब अल-हंबली रहमतुल्लाह अलैह का कौल पढ़ने दे रहे हो। क्यों खाली मुजरा कर रहे हो, यहाँ पर वक्त बर्बाद कर रहे हो? ये दो बातें मैंने बता के जो दो मैं अपनी दो बात खत्म बातें करता हूँ, आप अपनी बात रखो। आपके पास अगर इल्म हाँ है, तो जो, आपके मुफ्ती की कोई आपके अकीदे की दलील है तो पेश करो आप। ठीक है, मुझे बोलने दो पहले। अरे भाई यार हदीस इतना पढ़ रहा हूँ यहाँ बौखलाए से। क्यों है जनाब? आपने जो दावा किया बौखला उस तो पर तो तुम जा दलील दीजिए जनाब। बौखला तो तुम जा रहे हो भाई। मैं कहा तुम्हारे बौखलाए कने हूँ, तुम्हारा मुफ्ती मैं तो एक पूछ भी रहा हूँ, किताब शो नहीं कर पाया है, समझे? आपने जो तो मुझे दावा किया बोलने था वो दो। दावे पर दलील दीजिए आप, बस फिर बात खत्म। ये आखिरी मर्तबा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप उसूल पर रहे, उसूल ना तोड़े। ठीक, आपने उसूल कहा था, बीच में बोलोगे तो शिकस्त हो जाएगी। तो ये तारीखुल कबीर के अंदर नंबर 1 है, इसके अंदर आपके मुफ्ती ने कहा कि आवाज आ अल्लाह रही है ताला क्या? अर्श पर नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हजरत जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह तआला नकल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की बात को हजरत जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। हेलो सादिक भाई। सहाबी अल्लाह के बिज़ात का नबी लफ्ज़ अकीदा दिखाइए, बता रहे बिज़ात का और हेलो। ये लफ्ज़ दिखाइए मुकल्लिदीन जो जनाब। है अल्लाह के नबी के अकीदे के मुताबिक, पहले अरे आपने अरे सुना होगा मुनव्वर सामईन, रुकिए, फिर मेरे बीच में ये मेरी बात कंप्लीट होने बिज़ात देना का यार। लफ्ज़ दिखाइए। आवाज आ रही है ठीक है मेरी सादिक ठीक है, बात भाई? कंटिन्यू। कंप्लीट होने दो। हाँ मेरी हाँ, बात कंप्लीट होने हेलो। नहीं दे रहे आप। ठीक है मेरी बात कंप्लीट होने आ रही दो। है मुनव्वर भाई, आ अच्छा, रही है। मेरी बात कंप्लीट होने न कहाँ दे रहे तक हो है, आप बोलिए, सामईन। मैंने आप मैंने ये बोलिए, मैं कहा आपसे था बात कि नहीं कर रहा मैंने, हूँ। अरे भाई मुझे आप बोलने बोलिए, दोगे आप या मैं बोलिए, चले जाऊँ जाकिर यहाँ साहब आप से? बोलिए। अरे जनाब आप मैं बोलिए, मैं अगर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनोहर भाई से बात कर रहा हूँ, आप बोलिए। तो कैसे आप बात कर पाएंगे जब दोनों गुफ्तगू, मैं अकेला जब बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जब कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे आप? हाँ चलिए पढ़िए पढ़िए, उसूल हदीस तोड़ में रहे हो वो आप तो। लफ्ज़ दिखा दीजिए आप। खैर वो सामईन, असल में वो इब्ने लफ्ज़ रजब दिखा दीजिए, अल-हंबली बात खत्म रहमतुल्लाह अलैह की कीजिए, बात मैं बता अभी रहा मर था। रहा हूँ। इमाम, ठीक है। मैं ये बात बता के एक बात बता के अपनी बात खत्म
खत्म करने नहीं दे रहे आप, मुझे खत्म ही करने नहीं दे रहे। करिए। इब्ने रजब अल-हंबली करिए। रहमतुल्लाह अलैह सूरह बकरा की आयत नंबर 186 की तफसीर में वो फरमाते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो नाम लेकर कहते हैं कि इनका अकीदा है, इनकी तफसीर है कि अल्लाह इल्म के एतबार से हमारे साथ है,
इब्न रजब अल-हंबली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह इल्म के एतबार से हमारे साथ है और अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, ये अकीदा है। फिर इनका अकीदा है अल्लाह अर्श पर, इजमा अहले सुन्नत का अल्लाह अर्श पर है, और ये मुकल्लिदीन अल्लाह ताला को अर्श पर ही नहीं मानते माज़अल्लाह, जिस तरह जहमिया नहीं मानते ये भी नहीं मानते। और ये अपने अकीदे पर कुछ तो दलाइल दे दे। और मैंने कहा मैंने कुरान की आयत पेश की, हदीस पेश की, इजमा के अंदर मैंने बताया, मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी से बताऊंगा, मैं इजमा से साबित किया कि अल्लाह ताला की जात अर्श के ऊपर है। इजमा के अंदर मैंने वो अल्फाज पढ़ के भी सुनाए हैं कि इजमा के अंदर वो अल्फाज मौजूद है। तो आपसे आप मुझसे ये मुतालबा नहीं कर सकते कि हदीस में दिखा, हदीस में मैंने दिखा दिया। मैं बोलूं, मैं बात करूं। हेलो 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 मनोहर भाई एक टर्न कंप्लीट कर लेता हूं मैं, फिर आप बात करिए मनोहर भाई। अरे सादिक भाई क्या आप लोग यार खेल बना दिए हैं इसको यार। अरे मैं आप क्या बताएं कि करूं, कहाँ की बात कहाँ चली गई। खेल रहे तो खिला रहा हूँ, अब मैं क्या करूं। ये काम कीजिए, सुनिए एक काम कीजिए, ये तो कुरान की गैर मुक़ल्लिद सबसे बड़ा मुक़ल्लिद है ये। जब मरता है ना तो फिर ये तकलीद ही का सहारा लेता है अकायद में भी, जबकि हम लोग अकीदे में किसी की तकलीद नहीं करते। इनसे आप इतना पूछिए कि हमारा झगड़ा सिर्फ ऊपर वाला नहीं है, हमारा झगड़ा जो है ऊपर है, बिज़ात वाला। तो इल्म के एतबार से जो फरमाते हैं कि हमारे साथ है, तो क्या ये हाँ यही बात इनसे आप पूछिए कि आप जो कहते हैं हाँ तो रुक जाइए मनोहर भाई, मैं नाम लेकर के कहते हैं कि अल्लाह इल्म के एतबार से अगर हमारे साथ है तो क्या बिज़ात हैं मनोहर भाई। अर्श पर बिज़ात है, इससे बिज़ात का लफ्ज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जी अमन भाई फरमाइए। जी आप भाइयों से गुजारिश ये है, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। आप भाइयों से जी कि मुनव्वर भाई और जाकिर ये दोनों ही आपस में बात करें और बहुत तहम्मुल के साथ बात करें, और जाकिर थोड़ी अपनी बोलने की स्पीड को भी कम करें ताकि इनकी बात समझ में आए। ये फर बोले जा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है आवाम को भी। तो टाइम का पंक्चुअलिटी करें, पाबंदी करें और उसके बाद बोलें। चलिए अब ये बहुत देर से बोल रहे हैं, तो मुनव्वर भाई अब आप अपना तर्क रखिए। जज़ाकल्लाह। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, आप गौर करें तो आप इस नतीजे को पहुंचेंगे कि मेरे कितने सवालात इन पर हैं, इसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और मैंने जो सवालात किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह व कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी, मैंने इंतज़ार किया था कि तुम्हारा जो ये अकीदा है क़तियात में से है या ज़न्नियात में से है। इसने कहा क़तियात में से है, मैंने कहा ज़रूरियात दीन में से है या ज़रूरियात अहले सुन्नत में से। इसने कहा कि ज़रूरियात दीन में से। मैंने कहा कि चलो तारीफ करो क़तियात की और ज़रूरियात दीन की। इस जाहिल को कुछ आता नहीं, इसने कोई तारीफ नहीं की। अब इनका कहना यह है कि ज़रूरियात दीन में से है, क़तियात में से है, लेकिन कुरान की आयत नहीं। रजब हम्बली की ये जो है बात पेश कर रहा है, जबकि इनके मौलवी ने उसकी तरफ जो है मनमानी किया हुआ है, अपनी मनमानी इबारत पेश की है। और जो है बहुत सारी बातें और भी मैंने इनसे की, जैसे कि मैंने इनसे पूछा कुरान की 3 आयतों को पढ़ करके ये साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, अर्श मखलूक है। तो जब अर्श नहीं था तब अल्लाह की ज़ात कहाँ थी? जब अर्श नहीं रहेगा तब अल्लाह की ज़ात कहाँ रहेगी? इसको भी ये जो है अब्बाजी का हलवा समझकर खा बैठा है। इसने कहा, अब इसका पूरा दारो मदार और जो ये जोर शोर लगा रहा है किस पर कि मैंने इजमा साबित कर दिया। कहाँ? अल्लाह अर्श के ऊपर। देखो फला करे अल्लाह अर्श। अरे भैया मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि अल्लाह अर्श के ऊपर है? इस पर तो मेरी बात ही नहीं है। बात तो इस पर हो रही है कि तुमने कहा है कि अल्लाह अर्श पर बिज़ात है। तो अब दलील इसको ये देना चाहिए कि भाई ये देखो ये हदीस है, इसमें लफ्ज मौजूद हैं कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलफर्ज महाल कि देखो कि अल्लाह तबारक तआला अर्श के ऊपर है बिज़ात। ये देखो अली का कौल ये है, ये देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल ये देखो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का कौल ये कि बिज़ात अल्लाह तबारक तआला अर्श पर है। ये बिज़ात का लफ्ज जब दिखाया है, एक बार पढ़ा है, वो भी अपने मौलवी की मनमानी तफसीर की है। मैंने इनको मौका दिया, आप भाई हदीस मरफू हो, मौकूफ हो, मक्तू हो, ज़ईफ तरीन हो, वहां से लेकर के आओ और बिज़ात का तुम जो है लफ्ज मुझे दिखा दो। बोलने दीजिए उनको, दलील देने दीजिए। हाँ पहले तो सामीन आपने देखा कि ये उसूल के खिलाफ ले गए, कि बीच में कोई नहीं
बोलेगा तो तीसरा शख्स आके इसके अंदर टपक गया और इन लोगों ने वैसे ही शिकस्त ले ली, दलील बगैर दिए के शिकस्त हो गई और किसी को जो है एंट्री मार के इन्होंने शिकस्त दे दी, जबकि चाहते तो ये रोक सकते थे क्योंकि यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए कोई शख्स मौजूद है। तो सामने से अगर कोई इत्तला दे रहा है इनको तो इसका मतलब ये है कि ना ये इनका कोई तवज्जो है इसके ऊपर कि कौन किस तरह बात कर रहा है, सामने वाले को बोलना पड़ रहा है। तो क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जब आपको मॉनिटरिंग करने नहीं आ रहा तो क्यों चला रहे हो आप? एक बात। दूसरा, भाई इन्हों अपने अकीदे पर आए ना, मैं अपने अकीदे पर कुरान की आयत पेश कर दिया, मैंने अपने अकीदे पर अल्लाह के रसूल की सही हदीस पेश कर दिया, मैंने अपने अकीदे पर अर्रहमान वल अर्श इस्तवा की तफसीर में इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला का कौल पेश कर दिया, मैंने जो है सो आपको इजमा अहले सुन्नत के अंदर मैंने जात का लफ्ज दिखाया है। इजमा किसका इजमा? वो भी 10 मुजतहिदीन का इजमा। 10 मुजतहिदीन का इजमा। फिर और एक हदीस से ले, ये अल इबाना अन उसूल दियाना, इमाम अबुल हसन अशआरी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब है। वो यहाँ पर एक हदीस को लेकर आते हैं जो कि मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लौंडी आती है, तो पूछती है, जब इसको आजाद करने की बारी आती है तो अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो उसने कहा फिर समा, आसमान में है। फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा कि मैं कौन हूँ? तो उसने कहा कि आप तो अल्लाह के रसूल है। तो ये हदीस बयान कर कर इमाम अबुल हसन अशआरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये हदीस वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, अल्लाह ताला का अर्श 7 आसमानों के ऊपर है। और ये महाशय आके पहला आपने सुना, इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को अर्श पर नहीं मानता हूँ, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी की बात के अल्लाह के नबी की बात पर नहीं मानने वाला कौन है? देखिए उसके बाद में मेरे हाथ में ये किताब है, देखिए अर्रसाइलुस सबा, इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैहि की तफसीर है, फिक़ुल अकबर की शरह है, ये फिक़ुल अकबर की शरह अर्रसाइलुस सबा के अंदर सेम वही बात को यहाँ पर इन्होंने रिपीट किया है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो सिया लौंडी के बारे में पूरा वाक़या उन्होंने बयान किया, उससे पूछा गया अल्लाह कहाँ है? तो उसने कहा फिर समा। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा कि मैं कौन हूँ? तो उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल है। तो अल्लाह के नबी ने कहा आतिका फ़इन्नहा मुमिना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ये इस हदीस को बयान करके कहते हैं इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह कि ये हदीस वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वाज़ेह दलील है। इतनी बात वाक़या आने के बाद में भी ये नहीं बता रहे। अरे भाई आप अपने अकीदे पर कुछ तो बताएं ना, आवाम को यहाँ पर कुछ तो बताएं कि आपका अकीदा क्या है। रुकिए, टाइम हो गया, रुकिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, ये जहर का समंदर पी जाएगा, सिवाय मातम के और झूठ बोलने के इसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने जो बार बार इसको समझाया कि भाई बिज़्ज़ा वाला लफ्ज दिखाओ, ये कह रहा है मैंने इजमा दिखाया। सादिक भाई को ये जो है हवाला भेजे हैं कि जिस हदीस में यानी जिसमें इजमा नकल किया गया है कि कौन कौन बिज़्ज़ात जो है अल्लाह तबारक व तआला के अर्श की कायल थे, कि अल्लाह तबारक व तआला बिज़्ज़ात अर्श पर है, कौन कौन वो सहाबी रसूल हैं, ताबईन है, तबा ताबईन है जो कायल हैं इसके, वो हवाला सादिक भाई को सेंड करे और पढ़ करके सुनाए, मुझे भी सेंड करे और पढ़ करके सुनाए इबारत। तो सामीन व नाज़रीन, ये जो हदीस अभी इसने पेश की है 2, उसमें है कि आसमान में है। अब एक सवाल और इस पर मैं जो है लाद रहा हूं और कायम कर रहा हूं कि क्या आसमान और अर्श दोनों एक ही है? हालांकि इस हदीस में इसकी जो है अकीदे की धज्जी उड़ जाती है, क्योंकि ये दावा कर रहा है अर्श के ऊपर है, हदीस लेके आ रहा है कि आसमान में है। तो आसमान अलग है, अर्श अलग है, लेकिन वहां भी कहता है नहीं, अर्श और आसमान दोनों एक ही है। तो ये साबित भी करेगा इसको भी कि अर्श और आसमान दोनों एक ही चीज है, और आसमान अर्श के ऊपर है, क्योंकि आसमान में है, हदीस में है ना, तो यानी आसमान अर्श के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह अर्श के ऊपर है। इसी का ये जो है इससे इस्तदलाल करता है। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह मेरे तमाम सवालों को ये पहले खा गया है, जो है अब्बा जी का हलवा समझ जहर, इसे भी खा जाएगा। तो सामीन व नाज़रीन, मैं तो बारहा ये कह रहा हूँ कि ये आयत अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा ये मुतशाबिह आयत है। इस मौसूफ ने एक बात कही है कि फुला 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 सहाबा कहते हैं कि इल्म के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। तो अब इसी हदीस में ये दिखाएगा कि सहाबा ये कहते हैं कि इल्म के एतबार से हमारे साथ है और ज़ात के एतबार से अर्श पर है। वल्लाहि लाजिम अगर ये दिखा देगा अभी मैं तौबा करूंगा, और अगर ये नहीं दिखा सकता ये अभी तौबा करेगा या नहीं, बस यहीं पे बात खत्म। ठीक है, टाइम खत्म हुआ। चलिए जाकिर साहब। हाँ चल, इधर उधर की बात नहीं। चलिए सामीन, भाग गया क्या ये? हाँ, वो सामीन कह के फिसल गया, वो सामीन कह के निकल लिया पतली गली से। मनोहर भाई, वो सामीन कह के निकल लिया। समीर भाई को बोलो। हाँ समीर भाई को बोलो, के लेके आओ।
पाँव मिले तो पाँव पकड़ के खींच के लाओ, कलर मिले तो कलर पकड़ खींच के लेके आओ। अच्छा, वो जब तक बहुत ये चिल्लाते रहते हैं। नहीं, जब तक ये नहीं, तब तक मैं एक रिमाइंडर दे दूं। इब्ने छमिया ने जो अपनी किताब में लिख रखा है, जो अपने एक महफिल में बयान कर रहा था कि अल्लाह कुर्सी पर बैठा हुआ है, जब वो मारा गया था जूतों से, तो इसने जब ये शुरुआत में मुनाजरे में ये कहा था कि हम अल्लाह को अर्श पे मानते हैं, लेकिन किस कैफियत में है ये नहीं मानते। तो जरा इब्ने तैमिया पे हुक्म ले लीजिएगा मुनव्वर साहब, जज़ाकल्लाह। जी जी, इब्ने तैमिया की जो वो किताब है वो शायद किताब सुन्ना है कि फतवा मजमुआ है? हम समीर भाई को, हाँ कहिए तो हम हवाले में फॉरवर्ड कर दें। हाँ, किसमें है, किसमें? फतवा मजमुआ में है ना? हाँ हाँ, फतवा मजमुआ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 26। हाँ हाँ, बहुत पहले वो नजर से गुजरा है ना, इसलिए ध्यान में नहीं था। इसको पहले नहीं, अभी तो बात यही खत्म हो जाएगी। जो हदीस उसने इजमा के तौर पर पेश किया है ना कि फुला फुला साहबा कहते थे इल्म के एतबार से हमारे साथ है, तो उसी हदीस में उसको दिखाना है कि इल्म के एतबार से हमारे साथ है और जात के एतबार से अर्श पर है। मैं उसी जगह तो उसको रोके हुआ था, जो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अर्श पर बिज़ात मौजूद है। मैंने उसको वहाँ पर रोका था, लेकिन वहाँ से फिसल गया। फिर वो कह रहा है कि मैंने कहाँ दावा किया था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखाऊंगा, खुद दिखा भी रहा है। अरे ये बहुत बड़ा झूठा है ये, ये बार बार इल्जाम क्या लगा। जाकिर का लेकिन उसको अब्बास, हाँ लीजिए ना, आप किधर चले गए? आप लीजिए उसको लाइन में। गया था थोड़ा तारक करने के लिए भाई, तब तक जाकिर आया ले रहा है। हाँ लीजिए। इन्होंने ले लिया क्या? इनके टाइम पे इन्होंने अपने अकीदे पर कोई तो दलील दी? किसी हदीस इन्होंने पढ़ी? कोई सहाबी की इन्होंने बात बताई? कोई ताबई तबे ताबई के या आइम्मा के कोई अक़वाल इन्होंने पढ़े? नहीं पढ़े। लेकिन मैंने इनको पर्सनल में डाल दिया है। इन्होंने जैसे मुतालबा किया वैसे मैं समीर भाई के जो है सो उसमें डाल दिया। उसके अंदर बिज़ात का लफ्ज और बेशुमार है। मैं जब डाल रहा था तो वो गलती से बैक हो गया, जिसकी वजह से मैं दोबारा इसके अंदर आ नहीं पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह से हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला वो जो हम अकीदा बताए ना, इबारत पढ़, वो इबारत पढ़ के सुना दिया। तुम गायब हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? हदीस की इबारत पढ़ के सुना देता हूँ लेके सामई। हाँ, हदीस कौन सी किताब की है? किताब का नाम लेकर के और बाब, किताब किस बयान में लेकर के मुहद्दिस उस हदीस को आए हैं वो भी बताना, पूरा रेफरेंस के साथ। हवाला भेज दीजिए दोनों लोग पर, समीर भाई मनोहर भाई के पर, मेरे पर, दोनों पर हवाला भेज दीजिए किताब का, जो जाकिर साहब ने भेजा हुआ है। भेज रहा हूँ। भेजिए। और हवाला पढ़ो हवाला, उसकी सनद भी पढ़ो, देखते हैं। इसके अंदर मैंने पढ़ के बता दिया, लेकिन इन्हों अपने अकीदे की तरफ आ ही नहीं पा रही है। ये अपने अकीदे की तरफ आ ही नहीं पा रहे। और देखिए 1 घंटा 25 मिनट हो गया, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, क्यों बड़बड़ कर रहे हो बार बार? इबारत पढ़, अरे इबारत पढ़ के सुना दिया। क्या तुम्हारे कान में तकलीद घुस गई? क्या तुम्हारे कान में तकलीद घुस चुकी है? मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? आवाज रुक गई थी। देखिए ये अपने अकीदे पर आ ही नहीं रहे। पता नहीं क्यों ये अपने अकीदे पर नहीं आ रहे। मालूम नहीं इनका अकीदा ये कुरान की किस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जो है सो ला मका है। इनके 2 अकीदे हैं। एक अकीदा है इनका कि अल्लाह ताला हर जगह है, बाज मुक़ल्लिदीन का है, अब ये इनका है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। बाज मुक़ल्लिदीन का अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह है। अब ये एक नया अकीदा पेश करे कि अल्लाह ताला कहाँ है, अज़ल में जैसा था। अरे भाई पूछा क्या गया, जवाब क्या दे रहे हो? इनका और एक अकीदा है सामीन कि अल्लाह ला मका है। क्या है अल्लाह? इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इनकी किताबों में लिखा, हवाला भेजा है। फिर मेरे बीच में इबारत पढ़, फिर मेरे बीच में ना बोलो, मेरे बीच में ना बोलो। कब इबारत पढ़ेगा? अरे इबारत पढ़ दिया। तुम कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ भाग गए थे बताओ? मैं भी उसी तरीके से लान तान कर रहा था तुम पर जब तुम भाग गए थे यहाँ से। मैं भी वही बोल रहा था, तुम यहाँ पर क्या नौटंगी कर रहे हो? अवाम देख रही है इस बात को। बहरहाल मैंने जो है सो किताब तौहीद है, क्या बता रहा हूँ, किताब तौहीद, इमाम इब्न खुदैमा रहमतुल्लाह किताब तौहीद में हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, यहाँ पर इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यहाँ पर कौल नकल किया गया। वो कहते हैं कि पहले आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान, ये आसमान का फासला बताते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और वो जानता है तुम किस हाल में हो।
یعنی صحابی کا عقیدہ بتایا جا رہا، صحابی کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کا بھی بات بتا دیا آپ کو، پھر اس کے بعد میں اجماع بھی میں نے آپ کو بتا دیا، پھر یہ جو ہے کتاب سے اعتقاد اہل سنت امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس سے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ عقیدہ کس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ عقیدہ کس کا ہے، ان کے اعتبار سے ہمارے سامنے کس کا عقیدہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے، پھر تابعی کا بھی میں نے یہاں پر نام بتا دیا، میرا تو کام ختم ہو گیا، میں تو یہاں پر آپ کی عقیدے کا انتظار کر رہا ہوں سامعین، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، عقیدہ تو بالکل جہمیہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، دوسرا عقیدہ ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ لامکہ ہے ان کا عقیدہ اللہ لامکہ ہے، بدقسمتی سے بھی یہ عقیدہ جہمیہ اور معتزلہ کا ہے، یہ بات میں سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مقالات اسلامیین، اس کے اندر اور جو ہے سو امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علو کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب افعال العباد کے اندر، اور جو ہے سو امام ابن ابی شیبہ کی کتاب العرش، اس کے اندر جو ہے اس کو نقل کر کے بتایا گیا کہ بعض معتزلہ کا عقیدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ وہ بلا مکان ہے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ وہ دائیں ہیں بائیں ہیں، وہ کسی بھی جہت میں نہیں ہے، وہ کس کا عقیدہ بیان کر معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ تو سیم معتزلہ کا عقیدہ ہے، اسی لیے آج ابھی تک آپ نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں کسی صحابی کا قول پیش نہیں کیا، جس طرح ہم نے صحابی کا قول پیش کیا، اس آیت کی تفسیر صحابی کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر ہے، آپ بتا دینا، اللہ کے نبی کی حدیث پیش کیا، آپ بتا دیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے معاذ اللہ، کچھ پیش نہیں کیا، خواہ کے یہاں پر مرا کر رہے ہو، وقت برباد کر رہے ہو، لہٰذا میں ان کو 1 منٹ دیتا ہوں، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ یہ میں کافی لمبی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین و ناظرین، 3 آیت میں نے پیش کی ہے جس سے واضح ہے کہ اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، عرش کو فنا ہونا ہے، اور ایک حدیث بخاری شریف کی 3091 جس میں لفظ موجود ہے ولم یکن شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازل سے تھی، کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کہ یہ ذاکر وہابی نے یہ عقیدہ مان لیا ہے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، یعنی عرش کو فنا بھی نہیں ہونا ہے، اور عرش واجب الوجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح۔ اب اس کا یہ الزام کہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا، اس نے جو حوالہ بھیجا ہے مجھے سمیر بھائی کو، واللہ العظیم اس میں بھی ذات کا لفظ ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا ذکر ہے نہیں، واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت تک یہ ایسے ہی جھوٹ بول کر کے، ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے مر تو سکتا ہے، سڑ تو سکتا ہے، زہر کا سمندر تو پی سکتا ہے، ذات والا عقیدہ یہ نہیں دکھا سکتا۔ ہاں اپنے مولویوں کی کتاب سے ابن تیمیہ کے اور ان کے چیلے چپاٹوں دکھا سکتا ہے، اس نے اتنا بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں بونگی، اتنی بڑی بونگی ماری ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ دیکھو اجماع میں نے بذات والا ثابت کیا ہے، آپ دیکھ لیں حوالہ اس نے بھیجا ہے، اس میں واللہ العظیم ذات کا لفظ نہیں ہے۔ میں ابھی ٹائم دیتا ہوں کہ یہ ذاکر وہابی اگر اس میں جو ہے ذرہ برابر حیا ہے، اور یہ اگر جو ہے ابن تیمیہ کا پجاری نہیں ہے، اگر قرآن کا ماننے والا ہے، حدیث کا ماننے والا ہے، تو یہ جو کتاب بھیجا ہے اس میں ذات کا لفظ دکھا دے، جبکہ میں نے مولا علی کا قول تفسیر مدارک سے نقل کر کے ثابت کیا الرحمن علی العرش استویٰ یہ متشابہ ہے، اور قرآن میں اللہ کا فرمان ہے متشابہ کے پیچھے گمراہ لوگ پڑ جاتے ہیں، لہٰذا یہ صریح آیت کو چھوڑ کر کے یہ متشابہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ گمراہ ہوا۔ اب یہ جو حوالہ پیش کر رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا جو یہ موقف ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے تو وہ بصفات والا ہوگا، بذات والا نہیں ہے۔ یہ ذات دکھا دے مجھے، قیامت آ جائے گی، ٹائم نہیں ہوا نہیں روک ان کو کیوں؟ تو یہ جو حوالہ بھیجا ہے وہ عبارت پڑھے، عبارت پڑھے، کیوں نہیں روک رہے؟ عبارت پڑھ کے سنائے اور ذات کا لفظ دکھائے، اس کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، ورنہ اس کی شکست کا اعلان کر کے لات مار کے اس کو بھگانا۔ دیکھیے سامعین، اجماع نقل کیا ہے، ایک منٹ، عبارت پڑھے گا، عبارت پر عبارت، بیچ میں نہ بولے بے شرم، اس بے شرم کو میوٹ کر دینا۔ بے شرم تو تم سمیر بھائی اگر یہ عبارت نہیں پڑھے گا، ارے تو کتنا بڑا بے غیرت ہے، دیکھیں کیسے جاہلوں کی جھوٹ استعمال کر رہا ہے، دیکھ لو جب پھنس گیا، جب اپنے سے کوئی دلیل مل رہی ہے اس کو تو آ گیا گالی گلوچ پر۔ میں یہ بتاتا ہوں سامنے اس کا جھوٹ، اس کا مکر و فریب ابھی سامنے آئے گا، دیکھیں یہ کتنا بڑا مکار ہے، عبارت پر میرے بیچ میں میں ان کے بیچ میں نہیں بولا، دیا ہے میں نے میں توبہ کر لوں گا، اگر نہیں دکھا پائے گا یہ توبہ بیچ میں نہ بولو، اگر یہ دکھا دے گا ارے بیچ میں نہ بولو، اگر نہیں دکھا پایا یہ توبہ کرے گا۔ سنو نا، اب دیکھنا کتنا بڑا ذلیل ہے، اس کے مقدر میں توبہ بھی نہیں ہے، دیکھ لیجیے اللہ کے مقدر میں توبہ نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں سامنے اللہ کے نبی کی پیشن بھی بتاتا ہوں، اس کے بعد میں عبارت پڑھتا ہوں۔ عبارت پڑھ، میں آپ کے بیچ میں سامنے میں ان کے بیچ میں نا،
मनोहर मैं भाई इनके रुकिए, बीच में नहीं बोला, मैं इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा था जिस तरह ये हरकतें कर रहा है यहाँ पर। जहालत दिखा जाहिल, अपने से कोई दलील दे नहीं पा रहा है लेकिन जहालत बराबर दिखा रहा है। लेकिन भाई अल्लाह के नबी की पेशेंट वही पहले बताओ। अरे मेरा 2 मिनट बोलने दे, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा हूँ ना भाई। तो मैं बोल रहा हूँ, सुन तो ले, मैं आपको 2 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूँ, ये लास्ट टाइम है। अगर आप तो बिज़ात का लफ्ज नहीं दिखाते तो आपका शिकस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत चले मौका आपको मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर दिखाऊंगा। अल्लाह के नबी की एक हदीस पेश कर रहा हूँ। जो हवाला अरे भेजा है उसी में, फिर जो बीच में हवाला भेजा है इजमा नकल किया उसमें। अरे फिर बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बिदतियों को तौबा से दूर कर दिया है। अल्लाह ताला बिदती को तौबा की तौफीक भी नहीं देता। ये अल्लाह के नबी की पेशन गोई देखो कैसे पूरी होती है। मैं इनको जो हवाला पेश किया ना वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और ये कहा कि तौबा करूंगा, और अल्लाह की फिटकार देखो इसको कैसे होगी कि ये बिदती साबित होगा, तौबा नहीं करेगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल होगी। ये जो है सफ़ा नंबर 78 है, इसके अंदर है वकाला इमाम अबू मुहम्मद बिन अबी जैद मालिकी अल मगरिबी फी रिसाला फी मजहब मालिकी अन्नहु फौकल अर्शुल मजदियातिही, लिखा हुआ इसके अंदर। हाँ दूसरा अन्नहु फौका अर्शुल जात का लफ्ज, अरे बिजाती ही तो मौजूद है और ये कह रहा है मौजूद नहीं है। मादअल्लाह तगफिरुल्लाह। अरे जो हवाला भेजा है वो पढ़, इजमा जिसमें दिखा, इसी से मैं पढ़ रहा हूँ व्हाट्सएप से, समझे, व्हाट्सएप से इजमा पढ़ रहा हूँ। चलो लानतुल्लाहि अलल काज़िब। अरे तो आवाम फैसला करेगी ना उसका, लानतुल्लाह कौन है। मैंने जो तुमको भेजा सामीन, इसने क्या जो तुमने व्हाट्सएप पर भेजा, चलो मैं इनको व्हाट्सएप करके माने, ये देखिए व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप इसको मैंने भेजा था, वहां से ही मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों नहीं दिख रहा? हाँ ये देखे, ये व्हाट्सएप है, ये वहां से ही कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि मैं वहां से नहीं पढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा झूठा मक्कार है देखिए। और ये तौबा भी नहीं करेगा। इसके अंदर देखिए वन्नहु फौक अर्शुल मजीद बिजाती, बिजाती गलत, ये कह रहा है कि बिजाती का लफ्ज़ मौजूद नहीं है उसके अंदर। कौन हवाला, अरे कौन हवाला फिर देखिए सामीन, ये इतना बड़ा दलील है, जो हवाला भेजा है वो नहीं पढ़ रहा है, फिर बीच में यानी जिसमें इजमा नकल किया, जो हवाला भेजा उसमें फंसा, तो आप फिर बीच कुछ में और झूठ बोल रहा है। बीच में देखे मेरे बीच में 2 मिनट पूरा कर ले, 2 मिनट पूरा कर ले। मेरे बीच में आया और शिकस्त हो गई, और इसने खुद तुमने जो पढ़ा वो कौन सी किताब है? अरे जाहिल, इसने जो तुमने पढ़ा है वो कौन सी किताब है? अरे तुमने फिर किताब से पढ़ रहा है, बीच में ना बोलो, नाम नहीं बताओगे, बीच में किताब से पढ़ा तो नहीं। सामने ने देखे बीच में बार-बार कैसे बड़बड़ कर रहा है, देख ले। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, ये जब गुफ्तगू कर रहे थे ये देखो, ये जब वहां भी कर रहे थे। किताब का नाम कौन बताएगा? तुम्हारा अब्बा बताएगा, भेजेगा, कुछ पढ़ेगा कुछ। देखो सामने बार बता रहा हूँ, फिर भी कह रहा है नहीं बताया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बता नाम बता, मसला किताब है सामीन, इसने इसके लिए तुमने हमें क्या भेजा है? हमें कौन सा भेजा? यही भेजा कौन सा व्हाट्सएप पे? यही भेजा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या भेजा है? वो झूठा तुम उसमें तो इसी उसमें बिजाती ही का लफ्ज कहाँ है? बिजाती कहाँ बिजाती का लफ्ज दिखा? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। चले अल्लाह की लानत है ना, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन के आपको दिखा, फिर भी ये जो है नहीं मान रहा। अब ये इसको मैं बिजाती कहाँ है? अरे बिजाती ही कहाँ है? चले सफा नंबर का जो मैंने आपको डाला है ना, देख ले सफा नंबर क्या है ये। हाँ 7 देखे वहां पे क्या है, ऊपर क्या है, पढ़े जरा, मैं बताता हूँ है कि नहीं है कि पता चलेगा। हाँ पढ़ो, ऊपर का क्या है, तुम तो पढ़ो ना भाई, तुम कौन सा देख रहे, मैं कौन सा देख रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? ऊपर वकाला अबू बकर बिन फारूक, यहां से पढ़ो। हाँ ये बराबर है, यही तो है तुम्हारे हाथ में। अभी बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। तुम्हें क्या हो गया, अभी दही जम गया? अच्छा तुम समी में जरा देखो, चेक करो, यही है क्या उधर? सवाल सफा नंबर 78 पे वकाला इमाम अबू बकर बिन फारूक, ये है वहां पर ऊपर की लाइन में है ये? जवाब तो दो। दोनों बंद हो गए, दोनों के मुंह में तकलीद घुस गई है, दोनों के मुंह में भी दे सच्चाई इनके मुंह से। अब ये कितना लान तान कर रहे थे, मक्कार झूठे कज़्ज़ाब साबित हुए। देखिए इसके दूसरे पैटर्न में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में। अरे रे रे इतना बड़ा झूठ। अब इसलिए देखे दोनों का भी मुंह बंद हो गया, दो भी मुंह बंद हो गए, दोनों भी खामोश हो गए, जवाब ही नहीं दे, दोनों का मुंह बंद हो गया। कितने बड़े मक्कार है देखे। वल्लाही वल्लाही कह रहा, अल्लाह की झूठी कसम खा लिया। जाहिल, पढ़ा या मालूम नहीं, और कहता है कि उसके अंदर है ही नहीं, कहता है जाहिल। इतना बड़ा लानती है। अल्लाह खैर तुम्हारे ऊपर लानत आएगी, तुमको जो है अपने ऊपर लानत की अल्लाह से दुआ कर ली, और तुम लानत बनती भी है, क्योंकि तुमने कुरान और हदीस का नुसूस का इनकार किया। तो देखो बातिल खुद अपने बातिल होने का सबूत देता है। तो खुद लानत आएगी अल्लाह से, तुम पर तो लानत आनी है।
चलिए जरा पढ़े, अब देखिए जब तक ये मुकम्मल नहीं होगी बात। हाँ जरा ये बोलो, ऊपर ये लिखा हुआ है सफा नंबर 78 में, जरा ये मेरे को करेक्ट कर दो जरा पहले। रुक तो जाइए, नहीं पहले इसको करेक्ट करो। ये मैंने तुमको भेजा ऊपर जो है उसको पहले बोल, ताकि या आवाम के अंदर जो गुमराह फैला रहे हो कि मैंने नहीं भेजा, उसके अंदर नहीं है। वल्लाही अल्लाही तल्लाही जो कसम खा रहे थे तुम, तो झूठी मक्कार वाली कसम खा रहे हो। लाइव इतनी झूठी कसम खा रहे हो, मैं भेजने के बाद क्यों नहीं भेजा है, नहीं भेजा है, वल्लाही बिल्लाही अल्लाही कह रहे हो, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब तुम पहले इसको कंप्लीट करो ताकि तुम्हारा झूठ और तुम्हारा तौबा यहाँ पर के सामने तौबा करो। अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो तो सबके सामने तौबा करो यहाँ पर कि मैंने तुमको जो भेजा वो झूठ नहीं है, तुमने झूठ बोला है यहाँ पर लाइव। अरे भाई ये रुक ही नहीं रहा है, सर दर्द। मैं पूछ रहा हूँ पहले इसको कंप्लीट करो, पहले ये बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ये मैं पढ़ रहा हूँ ना तो वही है, नहीं पहले बोलो इसको। नहीं आ रही है इनके सामने ये कैसी किस तरह की हरकत देख लिया आप लोगों ने, इनकी मक्कारी सामने आ गई ना अभी। अब मैं पूछ रहा हूँ इनको, अरे मैं बोलो भाई, पढ़ रहा हूँ, तुमने झूठ मुझ पर कहा कि मैंने नहीं भेजा है, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ तो बोलो वो नहीं है, बोलो ना, कैसे होगा मैं देखूं आखिर। अच्छा सफा नंबर, रुक जाओ 2 मिनट। कहाँ रुक जाओ, बोलो यहाँ पर, इसको कंप्लीट तो करने दो बात को। इतने बड़े मक्कार, इतने बड़े मक्कार यार, इतना झूठ, अल्लाह की कसम खा के झूठ, और तूने कहा कि और तुम झूठ कर रहे हो। 2 मिनट के लिए क्यों कर रहे हो भाई? जो पूछा उसका जवाब तो दो। मैं जो तुमको भेजा है उसके अंदर ये चीज क्या नहीं है, बोलो ना लोगों को। क्यों झूठ बोल रहे हो, कौन झूठा है, समझ में आएगा अभी। इतनी बड़ी मक्कारी, अल्लाह का कसम, अल्लाह की कसम उठा के झूठ रहे हो यार। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ना, मैंने एक बात बताई थी सामईन आपको, क्या कहा था मैंने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि अल्लाह बिदती को तौबा की तौफीक नसीब नहीं देता है। तो इनको मैंने बताया कि मैं बेजाती का, इसने क्या कहा, ठहरो जरा यार, अरे क्यों ये पढ़ के बता रहा हूँ, ये झूठ है, ये बताओ पहले, बोल के उसके अंदर मौजूद है, वरना आगे जब तक बात नहीं बढ़ेगी वो फिर बोलने नहीं दूंगा मैं। आवाज आ रही है बोलने के होगे तब तो। हाँ मुनव्वर भाग गया देख के भाग गया, तौबा करने का था ना उनको। तो उसने कहा सामईन, क्या कहा उसने, तुमने जो भिजाया उसके अल्फाज मौजूद है, तुमने जो भिजाया अगर उसके अंदर बिजात का लफ्ज है तो मैं तौबा करूंगा। इसने क्या कहा भाई, इसीलिए मैं वो हदीस सुनाया पहले, अल्लाह के नबी की वो हदीस सुनाई। अरे भाई अरे इसका टाइम हुआ कि नहीं यार, ये भौंकता जा रहा है कब से। नहीं पहले इसको कंप्लीट करो, पहले तुम्हारे पास जो है उसको कंप्लीट करो, उसको बोलो इसको कंप्लीट होने दो। ये हदीस है जो तुमने पेश किया, ये हदीस है। हाँ तुमने क्या कहा, ये देखिए इसकी हरदर में देख लो आप लोग। इसने कहने के लिए तो कह दिया कि मैं तौबा करूंगा अगर तुम उसके अंदर जात लफ्ज दिखा दोगे। हाँ नहीं कहा, अरे हाँ जो तो पूरी बात खो दिया तूने, पूरी बात पर बहुत जोश में बड़ा भारी पड़ गया तुमको। नाज़रीन इतना बड़ा झूठ, चुप करो, म्यूट करो इसको म्यूट करो, म्यूट करो इसको म्यूट करो, जाहिल, इसको पढ़ के सुनो, इसको पढ़ के सुनो पहले, पढ़ के सुनो, बात आगे नहीं बढ़ेगी। पूरी इबारत पढ़, चल तुझे टाइम दे रहा हूँ, चल पूरी इबारत पढ़, पूरी पढ़ूंगा। पहले तुम बोलो कि सफा नंबर 78, सफा नंबर 78 शुरू का बोलो ताकि मैं पढ़ूं और आवाम फैसला कर सके कि हकीकत सच्चाई कौन है। ये क्या कहते हैं समीर भाई, इसको म्यूट करो इसको। क्यों म्यूट करो भाई, मैं पढ़ रहा हूँ ना, तुम बोलो यही उसके अंदर लिखा हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे हो यार भाई। ये कब से देखिए यार, तमाशा बना दिया है इनकी मक्कारी। देखो अभी ये म्यूट कर रहे हैं मुझे, देख लिया ये। मैं इबारत पढ़ो तो भी देखे, ये पढ़ो, ये इसको पढ़ो पहले, इसको झूठ तो तुमने कहा कि मुझे अल्लाह की कसम खा के झूठ बोला है, अल्लाह की कसम